മധുനാദം സുഖം പകർന്നു ഗ്രാമം തെളിഞ്ഞു നിന്നു സാനന്ദം. നിന്നു പാലേ ശിശിരകാലം വന്നല്ലോ. വാതായനങ്ങൾ പൊട്ടി തീകായും പരിസരമാകെ അകിൽ പുകതൻ സൗരഭ്യം. താനേ ഇല പൊഴിഞ്ഞു ശാഖ കിളികൾ പാടി ജീവാനുരാഗത്തിനീണങ്ങൾ. മാമ്പൂ സുഗന്ധം കുയിൽ പാട്ടിൻ മരന്തം മലർ മറന്റെ ഹൃദയമി വാസന്തം. ഓരോ ഞൊടിയും പ്രണയാർദ്രം പ്രമദവനം സാന്ദ്രം ഭ്രമരസമസഞ്ചാരം. ലാസ്യം മധുരമന്ദഹാസം എഴുതി വച്ചു മന്നാകെ മങ്ങാതെ പൂക്കാലം. ലയവേഗം സമഭാവം ശുഭഗീതം ഓരോ. Good evening, everyone. Welcome to the launch of the book, Dr. P.K. Gopalakrishnan, Life and Economic Perceptions. May I request the dignitaries, Shri Chennithala sir, Jayakumar sir, Mrs. Leela Gulati, Shri M.R. Tampan, Shri M.M. Hassan, B. Ramankuti sir, V.S. Balachandran sir, and B.K. Damodran sir to please join us on the dais. Let us begin the program with an invocation. May I request Devika and Amalendu to come forward for the prayer. Please raise for the prayer. ജീവിതങ്ങളുളന്നിടാൻ പാതിവിടരും മുകുളജാലം പാദതോറും നീളവേ
Thank you, young ladies. I would now welcome Sri Gopalakrishnan for the welcome address. Good evening. Good evening. It is a little too loud. A very warm welcome to everyone assembled here, both on the dais and in the audience. Let me introduce myself first. I'm Jugna Gopalakrishnan, the only son of Dr. P.K. Gopalakrishnan. I have been a non-resident Indian for most of my life, and hence I'm probably a bit of a stranger to many of you assembled here. So, therefore, this brief self-introduction. Therefore, this brief self-introduction. We are assembled here for the release of the book on Dr. PKG, commemorating his birth centenary. PKG was born in May 1923, exactly 100 years ago. My task today is to welcome and briefly introduce the dignitaries on the dais. Our special guest today is Shri Ramesh Chennithala. As you all know, he is an incumbent MLA and a former Home Minister and opposition leader. We are honored to have you, sir, as a special guest for this very personal function of the PKG family. I formally welcome you to this function. PKG's youngest granddaughter, little Amaya Rajesh, will now present a sprig of rose to Chennithala, sir, and welcome. It's too fast. Next, it is my honor to welcome Shri K. Jayakumar, who will preside over the function today. Multi-talented Jayakumar, sir, is so well known that he really does not need a formal introduction. In addition to being a former Chief Secretary of Kerala, he is also a reputed poet, lyricist, translator, and scriptwriter. It is my pleasure to welcome you, sir. It is with a lot of pride that I now welcome Dr. Shashi Tharoor, who will formally release the book today. Once again, the genius that is Tharoor, sir, does not require any formal introduction. I will limit myself by saying that he is the incumbent MP from Thiruvananthapuram to the Lok Sabha, a former international civil servant, diplomat, bureaucrat, and a prolific writer. Tharoor, sir, was also extremely gracious to write the foreword for the book which he will be releasing today. On behalf of PKG's family, I'm delighted to welcome you today, sir. Srimati Leela Gulati will receive the book from Tharoor, sir, as part of the formal release. During the decades of the 70s and 80s, there used to be a vibrant fraternity of highly accomplished economists at Trivandrum, which included Dr. K.N. Raj, Dr. T.N. Krishnan, and Dr. I.S. Gulati, all of whom were bosom friends of my father, who was essentially an economist himself. Srimati Leela Gulati is the wife of late Dr. Gulati, who was a pioneering, internationally reputed economist of the time. It is with a lot of reverence and affection that I welcome Mrs. Gulati today. Auntie, we feel proud that you will be receiving the first copy of Achan's book. Dr. M.R. Tampan is a former director of the Kerala Bhasha Institute and a prolific writer who has enriched Malayalam literature through his contributions. Tampan sir will give us a brief introduction and review of the book being released today. We welcome you to the function, Tampan sir. Dr. E.M. Thomas
is the author of the biography of PKG, which constitutes section 1 of our book. He is an eminent and much awarded professor of economics at various universities and a reputed biographer who was also a mentee of PKG. Unfortunately, he's indisposed health-wise. He's down with a severe bout of flu and could not make it to the function today. However, he sends his greetings to everyone assembled here. We also have 5 distinguished personalities delivering felicitations today. In different capacities, each of them had intimately associated with PKG during his lifetime. They are Swami Sureshwarananda from Shivagiri Madam. He's yet to arrive, but he will be coming. I can wait. Shri M.M. Hassan, UDF convener and former President KPCC. Welcome, Hassan sir. Dr. V. Ramankuti, who is an Indian health economist, epidemiologist, and emeritus professor of Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Sciences and Technology. In addition to being the son of a former visionary chief minister, late Shri Achyuta Menon, who was a friend, guru, and guide to PKG in every sense. Welcome, Ramankuti sir. Shri B.S. Balachandran is the chairman, Bharat Sevak Samaj, and a long-term mentee of PKG. Welcome, Balachandran sir. Dr. V.K. Damodaran is a former director, Science and Technology and Environment, and a former president of the Kerala Shastra Sahitya Parishad, in addition to being a science writer and environmentalist. Warm welcome, Damodaran sir. This book took all of 4 years to compile and print. Section 2 of this book is a collection of memoirs, Orbakurupugal, contributed by a host of PKG's friends, colleagues, and family. Unfortunately, as fate would have it, a few of the contributors did not survive in our midst to see the genesis of this book and their contributions in it. They are late Shri K. Shankaranarayanan, former governor and state cabinet minister. Late Shri Aryadan Mohammed, former state cabinet minister and dear family friend. Dr. R. Haley, late Dr. R. Haley, former director of agriculture, government of Kerala. He had worked intimately with PKG for publishing the magnum opus, that is the interpretation of the entire works of Sri Narayana Guru, compiled by Professor G. Balakrishnan Nair. And lastly, late Vasumati Kumaran Vaidyar, daughter of PKG's first cousin and intimate companion from childhood. I bow my head in reverence and gratitude to these departed souls. With this, I conclude my welcome address. Jai Hind. Thank you, Chetan. Any auspicious occasion would commence with the lighting of the traditional lamp in invocation of the divine. May I now call upon our special guest, Sri Ramesh Chennithala, to start with lighting of the lamp. I request all the other dignitaries to join Chennithala sir to complete the symbolic invocation of the divine.
Thank you. Now it's time for the inaugural address from Chennithala, sir. യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, പ്രിയങ്കരനായ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനുമായ ശ്രീ കെ ജയകുമാർ, സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ശ്രീ ജുഗ്ന പി ജി, ഇന്നിവിടെ ഈ ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനും ബഹുമാന്യനുമായ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ, ഈ ബുക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ശ്രീമതി ലീല ഗുലാത്തി, പ്രിയപ്പെട്ട കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ മുൻ ഡയറക്ടർ, ഈ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഡോക്ടർ എം ആർ തമ്പാൻ, ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഓഥർ കൂടിയായ ഡോക്ടർ ഇ എം തോമസ്, UDF കൺവീനർ പ്രിയങ്കരനായ സി എം എം ഹസൻ, പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ വി രാമൻകുട്ടി, പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ ബി എസ് ബാലചന്ദ്രൻ, ഡോക്ടർ വി കെ ദാമോദരൻ, ഡോക്ടർ പി ജി ലത, ബഹുമാന്യരായ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്നൊരു മഹനീയമായ ചടങ്ങിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഡോക്ടർ പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഡോക്ടർ ഇ എം തോമസ് തയ്യാറാക്കി ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ ഇന്നിവിടെ പ്രകാശനം നടത്തുന്നത്. ഡോക്ടർ പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളികൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പേരാണ്. ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രവർത്തകനായിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. 1982 ഞാൻ MLA ആയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹവുമായി കൂടുതൽ അടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചത്. കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ചും കേരളത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയെ സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിന് എങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ വളരെ സമയമെടുക്കും. ഞാനതിന് മുതിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ത് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും അതിനുശേഷം ആംസ്റ്റർഡാമിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും പോയി ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഡോക്ടറേറ്റുമൊക്കെ സമ്പാദിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉന്നതമായ പദവികൾ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. അതിനൊന്നും പോകാതെ കേരളത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും കേരളത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി തൻ്റെ കഴിവുകൾ വിനിയോഗിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത്. അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയായി വളരെ വർഷങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അതും ബഹുമാനായ അന്തരിച്ച കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ അച്യുതമേനോനും ബഹുമാനായ ലീഡർ ശ്രീ കെ കരുണാകരനോട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ച ആ കാലഘട്ടമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വസന്തകാലം എന്നെനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. വികസന രംഗത്ത് അച്യുതമേനോൻ ഗവൺമെൻറ് നൽകിയ സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതാണ്. ഭാവി കേരളം എങ്ങനെയാകണമെന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നം അച്യുതമേനോൻ്റെയും അതോടൊപ്പം ഡോക്ടർ പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെയും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുവാനും അവ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനും ആ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ സാധിച്ചു. ശ്രീ അച്യുതമേനോൻ ആദ്യത്തെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ധനകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് ഡോക്ടർ പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണനുമായി വളരെ അടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് മുന്നണി
ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാക്കിയത്. സെൻറ്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ്, അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ, സെൻറ്റർ ഫോർ റെയർ എർത്ത്സ്, കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, നാഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച്, അതിനെല്ലാം ഉപരിയായി ശ്രീചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബ്യൂറോ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന കാലത്തും പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കാലത്തും അദ്ദേഹം ഇതുപോലെയുള്ള ഭാവിയിലേക്ക് കണ്ണു നട്ടുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ കെട്ടി പൊക്കാനും വളർത്തിയെടുക്കാനും അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ ചെറുതല്ല. അതിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന് എത്രമാത്രം ഗുണകരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പഠിച്ചൊരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ശ്രീ ഉണ്ണിത്താൻ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്ന രാജസ്ഥാനിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തനവുമായി പോയപ്പോഴാണ്. അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്നു ശ്രീ ഉണ്ണിത്താൻ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് TK ഉണ്ണിത്താൻ, അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനായിരുന്നെങ്കിലും പക്ഷേ നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരു അദ്ദേഹത്തെ ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ രാജസ്ഥാനിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തനവുമായി പോയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടണമെന്ന് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടി. ഞാൻ പോയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് വിശദമായി ഡോക്ടർ PK ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുകയാണ്. അപ്പം ഭാവി കേരളത്തിന് ഗുണകരമായ നിലയിലുള്ള നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന കാര്യത്തിലും വളർത്തിയെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലുമെല്ലാം ആ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് ശ്രീ അച്യുതമേനോനും ശ്രീ K കരുണാകരന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് അദ്ദേഹം നൽകിയിരുന്നു എന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ്. നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അന്നത് ആരംഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിന് എത്രമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത്, വളർച്ചയുണ്ടായത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വളരെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി കേരളത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മഹാനുഭാവനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഒത്തിരി നേട്ടങ്ങൾ. അതുമാത്രമല്ല, ഒരു നെഹ്റുവൻ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ശ്രീ ഡോക്ടർ PK ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഗാന്ധിയൻ ആദർശങ്ങളുമായി അവയെ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ആശയഗതികളുമായി എന്നും അദ്ദേഹം താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രാജ്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ചെറുതല്ല, ലോകം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ തന്നെ ചെറുതല്ല. അതിനുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഉയർന്നു വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗാന്ധി നെഹ്റു ലെഗസിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വികസന സങ്കല്പത്തെപ്പറ്റി സ്വപ്നം കാണുകയും അതാണ് ഭാവി കേരളത്തിന്, ഇന്ത്യക്ക് ഗുണകരമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത്. അതിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ആ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളാണ് നമുക്കെന്നും ആദരവോടുകൂടി നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഡീസെൻട്രലൈസേഷനെ പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ്റെ കാലഘട്ടം ഇന്ന് ആ കാലഘട്ടമാണ്. എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളം പുരോഗതി പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ കേരള ജനതയ്ക്ക് പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്നത് ഡീസെൻട്രലൈസേഷനിലൂടെയാണ് എന്ന് കണ്ട ഒരു മഹാവ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അന്നൊന്നും ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ ചിന്തകൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും അന്നൊന്നും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനത്തെ പറ്റിയോ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയെ പറ്റിയോ ഭരണകൂടങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതിരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതും ചിന്തിച്ചതും. അപ്പം ഇത് വളരെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും വളർച്ചയെപ്പറ്റി നോക്കിക്കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മഹാനുഭാവനാണ് ഡോക്ടർ PK ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അദ്ദേഹവുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്ത ശേഷം കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായി ശ്രീ പ്രൊഫസർ KM ചാണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് CSDT, സെൻറ്റർ ഫോർ സയൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്
പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം ശ്രീ BS ബാലചന്ദ്രനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചത്. ആ സ്ഥാപനം വലിയൊരു സ്ഥാപനമായി അദ്ദേഹം വളർത്തിയെടുത്തതാണ്. എല്ലായിടത്തും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്മാരുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ടി സാമ്പത്തിക വശങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണമെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ മാറുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗുണകരമായ സ്വീകരിക്കേണ്ട സാമ്പത്തിക തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുമെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായ ദർശനങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പിന്നീട് നീണ്ടുപോയില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ ചെറുതല്ല. അതിനിടയ്ക്കാണ് ലീഡർ ശ്രീ K. കരുണാകരൻ അദ്ദേഹത്തെ പട്ടാമ്പിയിൽ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത്. വെറുതെ മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ അതിനുശേഷം വരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഒരു മന്ത്രിയാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു പട്ടാമ്പിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ മത്സരിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ജയിച്ചില്ല. അപ്പം ഞാനീ സൂചിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന്, കേരളത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ ചെറുതല്ല. ഞാൻ മറിച്ച് നോക്കിയാൽ എത്രയോ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ, എത്രയോ കമ്മിറ്റികൾ, എടുത്തു പറയേണ്ടത് നെട്ടൂർ P. ദാമോദരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നെട്ടൂർ കമ്മീഷനിലെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിലെ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് സംവരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിർണായകമായ സജഷൻസ് നൽകിയ നെട്ടൂർ P. ദാമോദരൻ കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതിലൊക്കെ ഡോക്ടർ P.K. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ കരവിരുത് നമുക്ക് നന്നായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ വനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വനം കൊള്ളക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിരുന്നു ഡോക്ടർ P.K. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. കാരണം അദ്ദേഹം വനസംരക്ഷണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. നമ്മൾ എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇന്ന് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പറ്റിയോ എക്കോളജിയെ സംബന്ധിച്ചോ വിശദമായ ചർച്ചകളൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വനസംരക്ഷണത്തിനും പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനും അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട മഹത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുമെല്ലാം കേരളീയ ജനതയെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ പുസ്തകം എല്ലാവരും വായിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ്. എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച്, ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ച്, കേരളത്തിലെയും ഭാരതത്തിലെയും ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ജീവിത സ്പർശിയായ നിരവധിയായ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ സംഭാവനകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏകദേശ രൂപം നമുക്കിതിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മശതാബ്ദി വർഷത്തിൽ പുറത്തിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് വളരെ നന്നായി എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ജുഗുന, ആ പേര് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദേശത്തുള്ളൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ പേരിനോട് ആ പേരാണ് എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ജുഗുന എന്നുള്ള പേര്. അപ്പോൾ അതുപോലെ അത്രമാത്രം വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന, അത്രമാത്രം എല്ലാവരും സ്നേഹം വായ്പോടുകൂടി പെരുമാറുന്ന ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഓർമ്മിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ P.G. ലതയെപ്പറ്റി ഒരു വാക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. P.G. ലത എപ്പോഴും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകളെ വന്ന് കാണും, ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. ഞങ്ങളൊക്കെ സർക്കാരിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ആ സ്ഥാപനം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ P.G. ലത നടത്തിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ രണ്ട് വലിയ മക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയും. ഡോക്ടർ P.K. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. Now let me call upon Shri Jayakumar, IAS, to deliver the presidential address. ഈ വളരെ സമ്പന്നമായ സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആദരണീയനായ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല അവർകളെ, പുസ്തകം പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള അഭിവന്ദ്യ MP ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ, അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ശ്രീമതി ലീല ഗുലാറ്റി, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഗാലക്സി ഓഫ് സ്പീക്കേഴ്സ്, അത്രയും തന്നെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള സദസ്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഒരു വലിയ പ്രസംഗം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കണമെന്ന് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ എനിക്ക് നറുക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ വളരെ സന്തോഷമായി. കാരണം ഇത്രയും പ്രൗഢമായ ഒരു ചടങ്ങിൽ
അധ്യക്ഷത വഹിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയല്ലോ എന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ടായി. വാസ്തവത്തിൽ ഡോക്ടർ പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ കുടുംബത്തെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. ഡോക്ടർ ലത വിളിച്ചിട്ട് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ എഴുത്തുകാരെയും പോലെ ഞാനത് വളരെ വളരെ വൈകിച്ചിട്ടാണ് അത് എഴുതി കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി ആ ലേഖനം കിട്ടുന്നത് വരെയും കാത്തിരുന്നു. പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ വൈകിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു സമാധാനം, ഞാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ ഈ വൈകിയതിന് കാരണം എന്നെനിക്കൊരു സമാധാനമുണ്ടായി. ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു 6 മാസം എടുത്തു പുസ്തകം ഇറങ്ങാൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാനല്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കൊടുത്തത് എന്നെനിക്കൊരു സമാധാനം. ഏതായാലും ഈ പുസ്തകവുമായി അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാൻ ഒരു അവസരമുണ്ടായത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഭാഗ്യം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം, എൻ്റെ അറിവിലെ ഒരുപാട് വിടവുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ പുസ്തകവുമായിട്ടുള്ള പരിചയം എനിക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കി തന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ അറിവിൻ്റെ വിടവുകൾ പരിഹരിക്കാതെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അപൂർണതകൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ്. ഒന്ന്, ഡോക്ടർ പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എ ലെജൻഡറി ബ്യൂറോക്രാറ്റ്. പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്, പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PKG ആണ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വേണ്ടത്ര അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് കൂടുതൽ അറിയാനും എന്താ ഉള്ളത്? അങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വേണ്ടത്ര അറിയാതെ പോയ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. ഈ പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ അറിവിൻ്റെ ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ, ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കാൻ ഈ പുസ്തകവുമായിട്ടുള്ള പരിചയം എന്നെ സഹായിച്ചു. I should thank Dr. Leela for giving me that opportunity to know one of the legendary persons in modern Kerala very intimately through this book. Thank you very much. ആ അവസരമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പുസ്തകം വായിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ ബുക്ക്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു പിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ മറ്റൊരു ഉപഹാരവുമില്ല. ബിക്കോസ് ദിസ് ബുക്ക് ടെൽസ് very vividly who Dr. P. K. Gopalakrishnan was. തലമുറകൾ മാറുന്തോറും നമ്മുടെ മുമ്പേ നടന്നുപോയ വലിയ മനുഷ്യരെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ ധാരണകൾ മങ്ങിപ്പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം നമുക്കൊരുപാട് അന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർക്കാൻ ആർക്കും സമയമില്ല. ഇത് മറക്കേണ്ട ഒരു ജീവിതമല്ല ഡോക്ടർ പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡോക്ടർ പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ജീവിതം എന്നുള്ളത് ആരെയും അഭിമാനിതരാക്കും. അസൂയപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഏതൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അഭിമാനപൂരിതമാക്കും. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹിസ് വാസ് എ ലൈഫ് ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ്. അദ്ദേഹം ജീവിതത്തെ കണ്ടത് പോസിബിലിറ്റീസാണ്. എന്നാൽ ബ്യൂറോക്രസിക്കകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോസിബിലിറ്റീസ് അല്ല പലപ്പോഴും കാണുന്നത്. വി സീ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ടൈം. പരിമിതികളെ പറ്റിയാണ്. നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് സംസാരിച്ചാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തെടുക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യതകളെ പറ്റിയല്ല അയാൾ പറയുക. ഹൗ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ഈസി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ഡു ഇറ്റ്. അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന എന്ത് എളുപ്പമാണ്, അത് ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ ദുഷ്കരമാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങ് വിട്ടേക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശീലം നോട്ട് ഓൺലി കേരള ബ്യൂറോക്രസിയെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, എല്ലാ സർക്കാരിലുമുണ്ട്. അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഹി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് പോസിബിലിറ്റീസ്. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലത്തും ഇന്നത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അതേ പരിമിതികളും അതേ പ്രശ്നങ്ങളും അതേ ഭീഷണികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു അക്കംപ്ലിഷ് whereas others shy away and run away. That is what makes PKG different. അതിനകത്ത് ഐ തിങ്ക് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇറ്റ്സ് എ ക്ലീഷേ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സേ. ഇപ്പോൾ സാധാരണ പറയാറില്ലേ, ഒരു ജനൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എ പെസിമിസ്റ്റ് വിൽ സീ ഓൺലി ദി സ്പോക്ക്. ആ കമ്പികൾ മാത്രമേ അയാൾ കാണുള്ളൂ. എന്നാൽ ഒരു ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പിക്ക് അപ്പുറമുള്ള ആകാശത്ത് നോക്കിയിരിക്കും. മറ്റവൻ കമ്പി മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഓ കഷ്ടം, ഞാൻ ഈ ജയിലിനുള്ളിലാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന് ധരിക്കും. വേറെ സ്വപ്നം കാണുന്നയാളിന് ഈ കമ്പി കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ കമ്പിക്ക് അപ്പുറമുള്ള വിശാലമായ ആകാശം കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആകാശം കാണുന്നവന് മാത്രമേ പറക്കാനും സാധിക്കൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിനകത്ത് തന്നെ കിടക്കും. അങ്ങനെ പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉദ്യോഗസ്ഥ സംസ്കാരം തന്നെ ആ കൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഞാനെന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്താണ് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതി തന്നെ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയി പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് സ്വപ്നം കാണാനും സാധ്യതകളെപ്പറ്റി വിശ്വാസമുണ്ടാകാനും സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് കേരളത്തിന് ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായി വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തന്ന ഒരു ഭരണകൂടമായിരുന്നു അന്ന് മഹാനായ അച്യുതമേനോൻ്റെ കീഴിൽ അന്ന് കരുണാകരൻ സാറ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അച്യുതമേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന ദാർശനികനായിട്ടുള്ള വിഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ആ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വികസനത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്നും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അത് വേണ്ടത്ര അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ പഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വാട്ട് ഈസ് ദ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ദാറ്റ്? ആ വിജയത്തിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം. ആ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പും ബ്യൂറോക്രസിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ കെമിസ്ട്രിയാണത്. ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിന് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവുക, ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാവുക, ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടാവുക, അത് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ കൂടെ വേണ്ടത്. ഈ മെഷീനറിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ദിസ് മെഷീനറി ഷുഡ് അക്കംപ്ലിഷ് ദിസ് ഡ്രീം ഫോർ മീ, ഐ ട്രസ്റ്റ് യു വിത്ത് ദിസ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും യെസ് ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ്, അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്താൽ എന്നെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനും എന്നെ സംരക്ഷിക്കാനും ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ബ്യൂറോക്രസിക്ക് എപ്പോഴാണോ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നത്, കർമ്മശേഷി കിട്ടുന്നത്, അപ്പോഴാണ് വികസന രംഗത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ആ അത്ഭുതം കേരളം കണ്ടതാണ്. ആ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ശില്പിയായി ഡോക്ടർ പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നത് അത്യന്തം കൃതജ്ഞതയോട് കൂടിയിട്ടാണ്. ദാറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അയ്യോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത അവസാനം വിജിലൻസ് എൻക്വയറി ആവും, നമ്മൾ എവിടെയെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട, അതൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധി. ഇനാക്ഷൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ആക്ഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ എത്ര ഇവിടെ ഉദ്ഘാടകനായിട്ടുള്ള ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി, എത്ര സ്ഥാപനങ്ങളാണ്, അത് പുസ്തകം വായിച്ചാൽ അറിയാം, ഇന്നും പ്രൗഢമായിട്ട്, അത് വെറുതെ എന്താണ് മഴയത്ത് കുരുത്ത് അവസാനിച്ചു പോയ സ്ഥാപനങ്ങളല്ല, ഇന്നും കേരളത്തിൽ വളരെ ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ. എന്താണ് ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ? എത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു പോയി? ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് സിൻസിയറിറ്റി ഓഫ് പേർപ്പസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഞാനതിനെ വർണ്ണിക്കും. ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് സിൻസിയറിറ്റി ഓഫ് ആസ്പിറേഷൻ, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ടായാൽ അത് നശിക്കുകയില്ല. പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ പോലെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടച്ചുണ്ട്. പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷൻ ഒരു വിഷൻ മാത്രമാണ്. ആ വിഷൻ യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി ദ സ്ട്രഗിൾ ഓഫ് ആൻ ഓഫീസർ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്, എൻ്റയർ ബ്യൂറോക്രസി ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. അതിനെ മുഴുവൻ കൂട്ടി അത്ഭുതകരമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തി നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു വികസനത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു തന്ന ഒരു അമരശില്പിയാണ് ശ്രീ ഡോക്ടർ പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. ഞാൻ ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും ബ്യൂറോക്രസിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ചിലയിടത്തൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധം പോലെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ട്രസ്റ്റ്. എന്നോട് പിന്നെ കിണറ്റിലിറങ്ങാനാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ പിടിച്ചോളാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പിടി മുറുക്ക പിടിക്കുമെന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ വിട്ടുകളയുമെന്ന് എനിക്ക് വിചാരമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കിണറ്റിലിറങ്ങുകയില്ല. കിണറ്റിലിറങ്ങണമെങ്കിൽ മുകളിൽ പിടുത്തമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് വേണം. എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധം ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഓൺ ട്രസ്റ്റ്. വേറൊന്നും കൂടെ പറയാം, ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധം പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ, ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നരനും നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അർജുനൻ്റെ കർമ്മശേഷിയോടൊപ്പം എവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ, ആ ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടോ, യു ക്യാൻ അക്കംപ്ലിഷ് മിറക്കിൾസ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ജയിക്കാം, നരനും നാരായണനും ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ജയിക്കാം എന്നുള്ളത് സർവകാലത്തേക്കും പ്രാവർത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരാശയമാണ്. നരനും നാരായണനും എവിടെ നിൽക്കുന്നു? ജനാധിപത്യത്തിൽ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പാണ്. ഞങ്ങൾ നരന്മാരാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് ദ നാരായണ ഇൻ ദി ബാറ്റിൽ ഓഫ് കുരുക്ഷേത്ര വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ. അവിടെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ യോദ്ധാക്കളാണ്, കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ്. തേര് തെളിക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമാണ്. ഈ ബന്ധം ഏത് ബ്യൂറോക്രാറ്റ് എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നോ അവന് ലേശം വിജയമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതെപ്പോൾ മറക്കുന്നുവോ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ ഡോക്ടർ പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ജീവിതം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ്. ഫോർ എൻറ്റയർ ബ്യൂറോക്രസി, ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ്, ഹിസ് ലൈഫ് ഈസ് എ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. അതാണ് ഈ പുസ്തക നിർമ്മിതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്ര പ്രാധാന്യം. ഓരോ തലമുറ കഴിയും തോറും നമ്മൾ
നമ്മുടെ മുമ്പേ പോയ നേതാക്കന്മാരെ, നായകന്മാരെ മറന്നു പോകുന്ന ആ മറവിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധമായി ഈ മനോഹരമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകം നമ്മളുടെ മാന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണർത്തി കർമ്മശേഷിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണർത്തട്ടെ. ഡോക്ടർ പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ജീവിതം നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കാതെ ഈ പ്രൗഢമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഈ സന്മനോഭാവത്തിൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് മുമ്പിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അച്ഛൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി മക്കൾക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകം ഇത്രയും പേരെ കൊണ്ട്, അലസന്മാരുണ്ട്, മിടുക്കന്മാരുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട് ആ എഴുത്തുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ. അലസൻ ഞാനാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെയുള്ള പലരെ കൊണ്ടും എഴുതിച്ച് ഇത്ര മനോജ്ഞമായി ഐവറി ബുക്സിനും അതിന് നന്ദി പറയേണ്ടതുണ്ട്. ദിസ് എ വണ്ടർഫുൾ ബുക്ക്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ബുക്ക് വിച്ച് എവറി വൺ ഓഫ് us would love to possess. Thank you very much and wish you all the best. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, it is now time for the launch of the book. May I now call upon Dr. Shashi Tharoor, our beloved MP of Tirunelveli, to release the book by handing over the first copy to Srimati Leela Gulati. Thank you, sir. Thank you, Auntie. Sir, we are all ears for the much-awaited book release address. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ ജയകുമാർ, നമ്മുടെ വൾക്കകുളത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല MLA, പുസ്തകം ഏറ്റെടുത്ത ശ്രീമതി ലീല ഗുലാട്ടി, പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഡോക്ടർ MR തമ്പാൻ, ഡോക്ടർ EM തോമസ്, നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ശ്രീ MM ഹസൻ, UDF കൺവീനർ, ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദ, Dr. V. Ramankutti, Dr. Balachandran, Dr. Damodaran, and perhaps above all, the two children of Dr. P.K. Gopalakrishnan, Dr. P.G. Latha and Dr. Shri Juguna P.G. വേദിയിൽ സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ ആദരിക്കുന്നവരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. രണ്ട് ഇത്ര നല്ല ഭംഗിയായ പ്രസംഗങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ കേട്ട ശേഷം ഈ പുസ്തകം രണ്ട് ഭാഷയിലുമാണ്, ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമാണ്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ തീരുമാനിച്ചു. In any case, I think Mrs. Gulati will say a few words in English afterwards also, so we may as well get into the spirit of it. I have to say, the book is a particularly exceptional tribute because unlike Ramesh and unlike Mr. Jayakumar, I did not know Dr. Gopalakrishnan. I didn't have the privilege. As a late entrant into Kerala's public life and development story. And as we know from the essays in the book, his great achievements were particularly between the 60s and the 90s, 60s and the 80s, during which time
he did a lot of wonderful things to establish what we today regard as the Kerala model. In fact, I was thinking that to have a book like this put together lovingly by his daughter and his son, a book which has really showcased the work of a giant whose indelible contributions to the development of the state of Kerala have to be recognized and celebrated. And I think when Dr. Lata reached out to me, I knew her when she was directing the botanical gardens here. When she reached out to me, I was puzzled as to why me, because I didn't really know enough about it. But as I found out more about Dr. Gopalakrishnan and his accomplishments, and finally when I saw the book itself, I had no doubt that we are, in releasing this book, recognizing not just an individual of great accomplishment, but somebody who laid the foundations of much that we must admire and celebrate in Kerala today. In fact, for the best part of the last couple of years, we have witnessed and suffered the devastation of the COVID-19 pandemic. And at the same time, in many parts of India, the pandemic has exposed the underlying weakness of the social structure, the health structure, the way in which communities have been detached from the essential rights over their own lives and safety. But in Kerala, at a time when so much went wrong elsewhere in the country, in the midst of this chaos, Kerala's approach was rapidly celebrated as an example of the Kerala model that had been built up over the last few years. Both parties have contributed, but the public have contributed. And perhaps most unrecognized of all, the civil service, the bureaucracy, represented today by Dr. Jayakumar, but in many ways exemplified by Dr. P.K. Gopalakrishnan. They did an enormously effective job in giving rise to the success of Kerala through the institutions they established. Let's face it, today all of us are ready to take credit for Kerala's success stories, but they are the result of decades of investment and institution building, particularly in the field of science and technology. And who greater amongst those who should be celebrated for building up the system, who greater than Dr. P.K. Gopalakrishnan. His story is fascinating. I was reading in the book, I think it was in Mrs. Gulati's essay, in fact, the story of how Sri Narayana Guru's disciple Muterath had gone to him when he was a small railway contractor and given Sri Narayana Guru his entire life's assets, which consisted of 5 silver coins. And Sri Narayana Guru accepted 2, gave 3 back to him, and said, "You invest it in growing your business." And apparently Mr. Muterath went back and grew his business, successfully prospered. And then his son established a foundation in memory of his father to give back to society as Sri Narayana Guru had taught his father that he should give back and not just receive. And then that gentleman who established this foundation and gave away scholarships gave a scholarship to a struggling poor young student called P.K. Gopalakrishnan. And what is more, after having done that, he married off his own daughter to Dr. P.K. Gopalakrishnan. That is the story of your parents. So when I heard this, I thought it was a fabulous example of some of the astonishing strengths of Kerala. And this gentleman, this Dr. P.G. Gopalakrishnan, starting from such humble origins, having been brought up in this way by the blessings of Sri Narayana Guru, he then went off to the Netherlands and was trained under the Nobel Prize-winning economist Jan Tinbergen. He could have had a very comfortable life internationally. Those were the days when Indians were much in demand at the United Nations system and elsewhere. But instead he chose to return home to apply his top-notch education to the betterment of his country and to the lives of his fellow Indians and his fellow Malayalis. In fact, there's a lot to be said. It's a fairly thick book, a lot to be read. I won't go into all those details, but in Kerala, as a secretary to the government under Chief Minister Achyuta Menon, Dr. Gopalakrishnan helped establish centers of excellence in science, in technology, in the environment,
pushing scientific issues to the forefront of the government's agenda, where they could be put to effective use, and it eventually led to the commission of India's first ever State Committee on Science and Technology in 1972. Ramesh Chennithala rightly talked about his Nehruvian spirit. One of Nehru's great contributions was to inject the emphasis of a scientific temper into the Constitution of India. But frankly, the scientific temper is more spoken about than observed. We are still a country where science is not given the authority it deserves, where superstition still reigns, and where in so many ways people do not react with the rationality that scientific temper demands. Dr. Gopalakrishnan ensured that Kerala would be an exception. He brought in the scientific temper into the state, and he applied that scientific temper to his work as a senior bureaucrat in the state government. Alongside his distinguished career as Special Secretary at the Planning and Economic Affairs Department, Dr. Gopalakrishnan was also at various times a member of key social and economic organizations. You look at the list and you're astonished at the variety. The Labor and Industrial Bureau, the Cardamom Wage Board, the Taxation Inquiry Committee, the Backward Classes Reservation Committee. And what happened is he brought that scientific spirit, that rational spirit, to each of these roles, bringing his acumen, his hard work, his dedication to bringing results in this way. So I was very glad that Dr. Lata asked me to talk about this book today. The book comprises 3 sections. The first section highlights Dr. Gopalakrishnan's contributions towards scientific achievements, such as I've mentioned to you. Then there is a collection of wonderful little vignettes. In fact, many of the people sitting on the podium have contributed. Ramesh has an essay. M.M. Hassan has an essay. Dr. Srimati Leela Gulati has an essay of their memories of Dr. Gopalakrishnan. And many of the others, stalwarts who are not present today, who have written about Dr. Gopalakrishnan's lifelong journey, include the eminent M.S. Valiyathan, who was the first head of the Sri Chitra Institute. A.K. Antony has written. Uman Chandi has written. Aryadan Muhammad has made a contribution here. K. Murlidharan, V.M. Sudhiran, C.V. Ananda Bose, K.M. Chandrasekharan, our former cabinet secretary, Sri Vijayanand, the later chief secretary. So many have written, in addition to Mr. Jayakumar, Mr. Chennithala, Mr. Hassan, Mrs. Gulati, who are on the stage today, have written to contribute their memories and reflections on this remarkable man. And the third section of the book, when you've read all of these tributes and you're curious about the man, you find wonderful glimpses and photographs from Dr. Gopalakrishnan's life, because his life as a visionary should enlighten generations yet to come. There's one more essay I particularly wanted to mention by somebody who's not sitting on the stage but should be, and that is Dr. Lata. She has written an utterly charming essay about her memories of her father, going back to her youngest childhood as a child in Delhi and then in Thiruvananthapuram. And I must say, this human aspect is something that's very important. We are celebrating the mature accomplishments of a senior bureaucrat and senior official, but we should not forget he's also a human being, also a family man, also a devoted, somebody who abandoned the misguided communism that he had adopted at one point to become somebody who was very moved by his devotion to Yogini Amma, I think, is his spiritual guru, and at the same time to bringing Kerala into the 21st century. I have to say that in many ways you can argue that his most defining legacy is that of a steadfast civil servant who was committed to the cause of advancing scientific and technological knowledge and ensuring that it received the attention it deserved. He was lucky, I suppose, that Achyuta Menon was his chief minister during some of his foundational periods, because he was able to understand this vision, trust him, and give him the confidence to do it. Under his focused leadership, scientific administration in Kerala really reached a height that no other state had had. The government applied the necessary resources to the cultivation of technological knowledge, and the fruits of Dr. Gopalakrishnan's labor improved the lives of millions of ordinary Keralites who perhaps have never heard his name, but who have been touched in their own lives by the scientific advancement made possible by him in areas ranging from agriculture to healthcare. If modern Kerala is a state that leads India's standards of living and literacy standards and healthcare standards, then a significant part of the credit must go to Dr. Gopalakrishnan
and his quiet, steady mission to work for what he knew was right. I must say that having told you the story of the Muthairat Scholarship, it's wonderful that his family has given a generous endowment at the Center for Development Studies in Thiruvananthapuram. And so Dr. Gopalakrishnan's love of learning and his commitment to building a scientific aware India continues to flourish through that endowment with other students who will one day, we hope, emulate his achievements. I have no doubt that his legacy will inspire nation builders and scientists for generations to come. And I hope that all Malayalis will recognize the value of what he has built in this state for us to build on, inherit, and take forward. I'm confident that all readers will benefit from learning about his remarkable contributions, and in doing so, perhaps we can be inspired in our own way to replicate our selfless commitment to society, the selfless commitment to society that Dr. Gopalakrishnan exemplified in both his own spirit and his action. It is not easy to follow somebody who has done so much, but I want to congratulate the family, and in particular, Lata, who has been in touch with me throughout on this project, and Mr. Juguna, whose name is apparently from Africa and is the name of a friend of your father's, whom he knew in his student days, and he decided to give you the name. It shows that wide open, expansive, cosmopolitan spirit that accompanies the scientific temper as one of the great strengths of our state. Let us not lose it, and let us use the life of this exemplary man to celebrate what makes all of us in Kerala feel proud every day of what we are. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. Auntie, we would love to hear a few words from you on this occasion. You want me to sit down? Yeah. Oh, this is lovely. Good evening, friends of the dais and in the audience. I'd first like to thank Lata and the family for giving me this opportunity to release the book, the first copy of the book. I feel very humble. I did ask Lata, don't you think Dr. Valiathan should have been here? And she said, Auntie, he's 86. And she didn't say he was old, but she said 86, without realizing that she was replacing him by somebody who is 87. But there was, I think, a secret desire also to check out on Shashi. I'm going to call him Shashi because I see him in the paper, I see him in the street corner, I open the TV, there's a talk show and Shashi is there. I feel I really know him. And he photographs so well. He's always so stunning and so immaculately dressed. So I thought I should really check out whether it is reality or it is just all make-believe. And so I did accept it. Am I just saying no? I think in order to really assess PKG's contribution, I think we need to go back. I need to take you back to the, let's say, early 50s and 70s. Now, in the early 50s, Kerala was visible. It was the post-independence period. But still, I think there were many reservations. It was insulated. It wasn't really well connected. It was also in the sense that provincial. And the image of the rest of the country was that there were very different kinds of social organization, both in terms of royalty, in terms of family organization. But what was most important was a very militant and a violent, trade union movement. For some reason, it was called Artimari. And I thought I was going to ask Shashi, doesn't it sound very Italian or French? What is this? It doesn't sound like a Malayalam this. And I tried to check out and then found out that in Hindi, it means ulat palat. I asked my very good friend Vijay, what on earth is this Artimari? And he said it means to topple down. So I said, very good. Artimari could topple down everything.
It could topple down people, projects, institutions, and all that. I'm giving you all this because by the 70s, the impression outside was nothing could take place in Kerala. There was just no possibility that you could put a good institution here. The only institution that Vikram Sarabhai brought in was the Space Research Institution, but they were always in the space. We never knew what was happening. There was a big scientific, personnel there, but it didn't mean a scientific temper for the state. Neither did it put the state on the map. Now, what was interesting is, given this bleak scenario that nothing could come, you find that PKG comes, and with his determination and with a very clear passion that this was not really right and Kerala could do better, it should really be known and recognized elsewhere. And I think he did come out with an entirely different strategy. And I think it's worth talking about the strategy. I think basically he found out people who had done exemplary work in the rest of the country, but who also had a certain loyalty to Kerala, or who had an early background here, let me put it that way. And I think what worked for him was really to see how he could persuade these people, if they could really come back, and if really all the baggage was all removed, then whether they would really try to set up institutions of excellence in Kerala. The three sectors that he chose, one was economic development, and I think here Dr. Raj from the Delhi School of Economics. One was Dr. Valiathan from Madras, and another one was KPP Nambiar from Tatas. What was very interesting is all these people, all this happened in 70s. I told you 50 to 70 what it was. And 70, 71, the groundwork must have been done. But by 75, you found all these three people had come, settled in Trivandrum, had set up institutions. It was almost magical in the sense that, the buildings had come, the land was given, and the people had settled. And what was really interesting is that in a very short time, Kerala was on the map. It was not only on the national map, it was also on the international map. And the footfalls here became very different because you found that, at least so far as the Center for Development Studies, I can say every single economist wanted to come there and stay and work. And the same thing with Chitra, I think a lot of medical professionals came, and all these institutions also raised the bar. I mean, Chitra particularly, I can say that, private practice was not allowed or was looked down upon, and then it was sort of, so egalitarian, and the health of the people was so important. And I felt that, I don't know whether I can share this thing with you, that I felt Dr. Valiathan had really this very ascetic kind of an ashram kind of an approach. It was something like Valmiki or something having a hospital in Kerala, because it was the standards were so high that it was impossible for the doctors to work, and it was also impossible to be a patient there because, it was so idealistic. I mean, I'm exaggerating, but in the sense that, he had that kind of thing. But it did really make a very big impression, and it was almost magical in the sense that Kerala, where said nothing could happen, suddenly we had three institutions which were really in the forefront and really came onto the international scene. And plus, I think, so far as the medical this was concerned, it was not only the excellence of the hospital and also trying to tell people about private practice, but also about research. In the sense, I think this was the first institution which was really going into medical research. So I think,
how could PKG do it? What really were the combination of factors? And I think, I'm sure that needs really to be addressed and probably researched, and probably there are many people here who can share the knowledge. But I'm very glad and very happy to share this with you, and these are my impressions. I've just been an observer, because he would just come into the house, or we would meet him in Dr. Raj's house, which was like a clubhouse those days. And these are my impressions. I might be wrong in my judgment, but this is what I feel, that he had played a stellar role, almost magical, of completely transforming Kerala and putting it onto the international map. And so I think, there's more memorials and more things that can be returned and more things that can be researched on him. Thank you very much. Thank you, Auntie. May I call upon Dr. M.R. Thamban, former director, Kerala Pasha Institute, to introduce the book to the elite audience. ഒരു മുഖവരിയുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളായ ശ്രീ ശശി തരൂർ, ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല, ശ്രീ M.M. ഹസൻ, ശ്രീമതി ലീല ഗുലാത്തി, പ്രൊഫസർ VKD, ഡോക്ടർ രാമൻകുട്ടി, ശ്രീ ബാലേന്ദ്രൻ, സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദ, സദസ്സിലെ ബഹുമാന്യരെ, ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്ത ഡോക്ടർ PK ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജീവിതവും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ചിന്തകളും എന്ന ഗ്രന്ഥം പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ദൗത്യം. 400-ൽ പരം പേജ് വരുന്ന, ക്രൗൺ സൈസിൽ 400-ൽ പരം പേജുകൾ വരുന്ന ഈ കൃതി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് എന്തുമാത്രം സമയം വേണ്ടി വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇനി 5 ആശംസാ പ്രസംഗങ്ങൾ കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു 12 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ പുസ്തകപരിചയം നടത്താമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പുസ്തകം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലാദ്യമായി കാണുന്ന ടൈറ്റിൽ പേജിലെ ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അവതാരികയാണ്. അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരനായ, ഇൻഡോ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരനായ ശ്രീ ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിൻ്റെ അവതാരികയാണ് ഇത് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ആദ്യം ആകർഷിക്കുന്നത്. മനോഹരമായ ഒരു മന്ദിരത്തിൻ്റെ പൂമുഖവാതിൽ പോലെ, പടിപ്പുര പോലെ ഈ കൃതിക്ക് ഒരു അലങ്കാരമായി അവതാരിക നിലകൊള്ളുകയാണ്. അതിൽ ഡോക്ടർ PK ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചും ചിത്രീകരിക്കാൻ ആ അവതാരികയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് ആ ടൈറ്റിൽ പേജിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ഡോക്ടർ EM തോമസാണ്. അദ്ദേഹം സർവകലാശാല അധ്യാപകനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി കൃതികളുടെ കർത്താവാണ് അദ്ദേഹം. ഡോക്ടർ PK ഗോപാലകൃഷ്ണനുമായിട്ട് ഒരു ആരാധന മനോഭാവമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനുമാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇത് വളരെ കെട്ടിലും മട്ടിലുമൊക്കെ വളരെ ആകർഷകമായി ഈ കൃതിയെ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഐവറി ബുക്സിൻ്റെ ശ്രീ പ്രവീണാണ്. ടൈറ്റിൽ പേജിൽ എനിക്ക് മറ്റൊരു സവിശേഷതയായി തോന്നിയത് ഡോക്ടർ ലതയുടെ നന്ദി വാക്കുകളാണ്. അതായത് 77 പേരുടെ ലേഖനങ്ങൾ, അതായത് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ 2ാം ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുഭവക്കുറിപ്പുകളാണ്. അതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ, ഭരണകർത്താക്കളുടെ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ, അഭിഭാഷകന്മാരുടെ, അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലുമുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 77 പേരുടെ ലേഖനങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ 77 പേരുടെ ലേഖനങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നതിന്, അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്, അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നോക്കുന്നതിന് ലതയും ജുഗുണയും മറ്റുമൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള യത്നങ്ങളും പ്രയത്നങ്ങളും ഒരു പ്രസാധകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ആ കുറിപ്പിൽ എനിക്ക് ഈ നന്ദിയേക്കാളും ശരിക്കും കൂടുതൽ ആകർഷകമായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു മകൾക്ക് അച്ഛനോടുള്ള കടപ്പാട്, ഒരു കടമ, അതിൻ്റെ സ്നേഹം, ഒരു പിതൃപുത്രി ബന്ധമാണ് അതിൽ വാക്കുകളിൽ, കൃതജ്ഞതാ വാക്കുകളിൽ കൂടുതലും നിഴലിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ കൃതിയിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. പടിപ്പുരയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൂമുഖ വാതിൽ തുറന്ന് കൃതിയുടെ അകത്തേക്ക് കടക്കാം. കൃതിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന്
ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ തനതായ ഒരു നിലപാട്, തനതായ ഒരു നയം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ആ നയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന്, അത് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ഉപോദ്ബലകമായി അവലംബമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള 4 ദർശനങ്ങളാണ്. കാറൽ മാർക്സിൻ്റെ, ഗാന്ധിജിയുടെ, ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ, നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒക്കെ 4 ദർശനങ്ങളെ അവലംബമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തനതായ ഒരു സാമ്പത്തിക നിലപാട്, വീക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ PKGയുടെ സാമ്പത്തിക വീക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അംശങ്ങൾ, ഒന്ന് താഴെ തലത്തിലുള്ള അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം, വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം, അതാണ് പ്രധാനമായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊന്ന് എടുത്ത് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വീക്ഷണത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയായിട്ടുള്ളത് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയുള്ള വികസന പരിപാടികൾ നടത്തണമെന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു സവിശേഷത, അത് പ്രകൃതി സൗഹൃദമായിട്ടുള്ള വികസനമാണ് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത്, നാടിന് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത്. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരം കിട്ടും. പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന അവസരത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൊണ്ടൊരു ഉത്തരവ് അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിച്ചു. വന നശീകരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കണമെന്നും വനം സംരക്ഷിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. അതായത് 5% വെച്ച് വനം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇന്നത്തെ അരിക്കൊമ്പനും അതുപോലെ ചക്കക്കൊമ്പനും കാട്ടുപോത്തുമൊക്കെ നഗരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥിതി മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് പനി പിടിച്ച് വിറയ്ക്കുന്ന ഭൂമിയെ, ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലെ മഞ്ഞുരുങ്ങി നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ സ്ഥിതി മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉത്തരവിറക്കുക മാത്രമല്ല അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും മുൻകൈ എടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരു പ്രകൃതി സ്നേഹിയായിരുന്നു. ഇത് പ്രകൃതി സൗഹൃദമായ വികസനം എന്ന വീക്ഷണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ശ്രീ PKG. അടുത്ത ഒന്ന്, അദ്ദേഹം കേരളത്തിന് പുതുതായി ഒന്നാമതായി എത്തുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ഒരു ശാസ്ത്ര നയം, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ VKDയുടെ ലേഖനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായുണ്ട്. ഒരു ശാസ്ത്ര നയം ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആദ്യമായി കേരളത്തിലാണ് ഒരു ശാസ്ത്ര നയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളതും അദ്ദേഹമാണ്. അതുപോലെ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു, ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ. അവിടെ നിന്ന് കേരളത്തിലെത്തിയ ഉടനെ തന്നെ ബ്യൂറോ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി. പിന്നീട് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു, അവിടെ സെക്രട്ടറിയായി. അതുപോലെ സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ ആദ്യത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ. അതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിലെ ചാലകശക്തിയായി പ്രവർത്തിച്ചത് ശ്രീ PKG ആണ്. പിന്നെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തോമസ് ഇതിൽ വളരെ ചെറുതായിട്ട് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാല്യ യൗവന കൗമാര കാലഘട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് BA ബിരുദം, അത് 1ാം റാങ്കോട് കൂടി പാസ്സായി. ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം PKG. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഡിസ്റ്റിങ്ഷനോട് കൂടി പാസ്സാകാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ സർവകലാശാലയിൽ പോയി ഗവേഷണ പഠനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ഗവേഷണ വിഷയം തന്നെ വളരെ സവിശേഷതയുള്ളതായിരുന്നു. ഗാന്ധിയൻ യുഗത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ സാമ്പത്തിക വീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമായിരുന്നു. അതിൽ അധിനിവേശത്തിന് മുമ്പും പിമ്പും ഉണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലനമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നവറോജിയുടെ ട്രെയിൻ തിയറിയെ കുറിച്ച് ഉള്ളതുണ്ട്. അതുപോലെ ഗോഖലെയുടെ വീക്ഷണം, അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ സാമ്പത്തിക വീക്ഷണവും അതിൻ്റെ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചും പഠനം നടത്തുക മാത്രമല്ല പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ അദ്ദേഹം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം, 10 അധ്യായങ്ങളിലായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു 9 പേരുകളിലായി ഒതുക്കുകയാണ്. അതായത് സാമ്പത്തിക രംഗത്തുള്ള, അന്ന് അച്യുതമേനോൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം, കോൺഗ്രസിൻ്റെയും CPIയുടെയും സഖ്യത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭ, നമ്മുടെ വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു വസന്ത കാലമായിരുന്നു. അതിലെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനായ PKGയുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടും കൂടിയായപ്പോൾ 9 പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെ പടുത്തുയർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇവിടെ നേരത്തെ ചെന്നിത്തല സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സെൻറ്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ്, CDS. അതായത് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഊന്നൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അറിവിനാണ്. ഓരോ ഇതും എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം. അതായത് അറിവിൻ്റെ പ്രധാന പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി, അതായത് ശൈക്ഷണിക തലത്തിലുള്ള അക്കാഡമിക തലത്തിലുള്ള വിദഗ്ധന്മാരുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു ആവാസ കേന്ദ്രമായി ഈ CDSനെ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് വിഭാവന ചെയ്യാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും അത് കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ, ഓരോന്നിനെയും വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ സമയമെടുക്കുന്നില്ല. അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചു. കെൽട്രോൺ മാത്രമല്ല, കെൽട്രോണിൻ്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ മറ്റ് ഗവേഷണ സ്ഥാപനം DNRCയും
അടുത്ത ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ സെസ്, അത് ലത ഡയറക്ടറായിരുന്ന TB JRI, ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം വിഭാവന ചെയ്യുന്നതിന്. അതുപോലെ തന്നെ നാറ്റ്പാക്ക് സെൻറ്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെ 9 സ്ഥാപനങ്ങൾ, നവരത്ന സ്ഥാപനങ്ങളെന്ന് പ്രകീർത്തിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അറിവിൻ്റെ 9 സ്ഥാപനങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കാണുകയും വിഭാവന ചെയ്യുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിന് മന്ത്രിതലത്തിൽ പോയി ഇതിന് നടപ്പിലാക്കി കർമ്മപഥത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം തോമസ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, തൃശ്ശൂർക്കാരായ 2 പേര്, അതായത് ശ്രീ PK-ജിയും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ അച്ഛു മേനോനും, ഇവർ 2 പേരാണ് നവ കേരള ശില്പികൾ. അവർ ഈ 2 തൃശ്ശൂർക്കാരാണ് ഈ ഇത്രയും അവരുടെ സഹായത്തിലാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെ പടുത്തുയർത്താൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അത് വായിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊരു തൃശ്ശൂർക്കാരനെ കൂടി ഞാൻ ഓർത്തുപോയി. അച്ഛു മേനോൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ തൃശ്ശൂർക്കാരൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങിക്കുന്നതിനും ധനസഹായം കിട്ടുന്നതിനുമൊക്കെ സഹായിച്ചത് അത് മറ്റാരുമല്ല, ആ മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമത്തെ നേതാവും അന്നത്തെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ ലീഡറാണ് K. കരുണാകരനാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛുമേനോൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം കൂടുതൽ ധനസഹായം കിട്ടുന്നതിന്, ക്ലിയറൻസ് കിട്ടുന്നതിന്, അനുമതി കിട്ടുന്നതിനൊക്കെ സഹായകമായിട്ടുള്ളത് ലീഡറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനവും ഇത്തരണത്തിൽ നന്ദിപൂർവ്വം ഞാൻ സ്മരിക്കുകയാണ്. ഔദ്യോഗിക സേവനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകനായി, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകനായി, കോൺഗ്രസിൻ്റെ എക്കണോമിക് സെല്ലിൻ്റെ ചെയർമാനായി, അതുപോലെ തന്നെ CSDCയുടെ എന്ന ഒരു പുതിയ സംഘടന രൂപീകരിച്ചു. അതായത് വിജ്ഞാന വ്യാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്തെക്കുറിച്ചും വികേന്ദ്രീകൃത വികസനത്തെക്കുറിച്ചും സാധാരണക്കാർക്ക് അവബോധം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഘടന. കുറച്ചുനാൾ അത് പ്രവർത്തിച്ചു, പിന്നീട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്തുകൊണ്ടോ മങ്ങിപ്പോയി. അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങി അദ്ദേഹം പട്ടാമ്പിയിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചു. എല്ലാവരും അദ്ദേഹം ജയിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ PhD ഡിഗ്രി, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ആ PhD ഡിഗ്രി അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം കിട്ടാൻ സഹായകമായിരുന്നേക്കാം. പക്ഷേ പരാജയത്തിന് അതും ഒരു കാരണമായി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിർ പാർട്ടിക്കാർ, അതും ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർ ഒരു പ്രചാരണം, പ്രത്യേകിച്ചും നിരക്ഷരായ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രചാരണം നടത്തി. കാരണം ഈ ഡോക്ടർ വളരെ ക്രൂരനാണ്. കാരണം കൈക്കൂലി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസവ സമയത്ത് സ്ത്രീകളെ, ഗർഭിണികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദുഷ്ടനാണ് ഈ PK-ജി എന്ന പ്രചരണം. എന്തായിരുന്നാലും അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു. അതോടുകൂടി അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഞാൻ ഫിറ്റല്ല എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം മാറി. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച്, അതായത് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന, സഹപ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അധ്യായം തന്നെ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരനുഭവം മാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് വന്നു, കമൻട്രി പോലെ റേഡിയോയിൽ റിസൾട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. PK ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മുന്നിലാണ്, 50 വോട്ടിന് പിന്നിലാണ്. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർ അവിടെ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം കൈയടിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിരിച്ച് വീണ്ടും വന്നു, PK-ജി ഇതാണ്ട് താഴോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു, എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു, 100 വോട്ടിന് മുന്നിലായിരിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെല്ലാം മ്ലാനരായി. പക്ഷേ അന്നേരവും PK-ജി പറഞ്ഞു ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് തന്നെ ഒരു സംശയം തോന്നി, ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ഇനി എതിർ ചേരിയിൽ മാറിയത്. ഇതാണ് PK ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. ദുഃഖമുണ്ടായാലും സുഖമുണ്ടായാലും വിജയമുണ്ടായാലും പരാജയമുണ്ടായിരുന്നാലും ജീവിതത്തെ നിസ്സംഗതയോടെ കാണുന്ന, ഇത് ഈ ജീവിതം ഒരു നാടകമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കാണുന്ന, മഹാഭാരതത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലത്, സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നല്ലതിന്, സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും നല്ലത് എന്ന ഒരു ആത്മീയ ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വന്നിരുന്നാലും ഗുഡ് എന്ന് പറയാം, എന്തിനേയും പോസിറ്റീവായി കാണുവാനുള്ളൊരു മനസ്സ്, അതായിരുന്നു PK ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക ചിന്തയിലേക്കും ആ മേഖലയിലേക്കും വന്നു. ഇവിടെ SNRSൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി. ശ്രീനാരായണ ദർശനങ്ങളിൽ നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം തൽപരനായിരുന്നു. ജീവിതകഥയിൽ തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രീനാരായണ ഭക്തനായ മൂത്തേടത്തിൻ്റെ ഏക മകൾ ശശികലയാണ് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഡോക്ടർ ലത,
ലതയാണ് ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങിലും മറ്റുമൊക്കെ ജുഗുണനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളത്. ഡോക്ടർ ലത PKGയുടെ മൂത്ത മകളാണ്. TBRയുടെ മുൻ ഡയറക്ടറാണ്, ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ്. അടുത്ത അക്കാദമിക രംഗത്തുള്ള പ്രൊഫസർ ഉഷ, പ്രൊഫസർ സ്മിത, അതുപോലെ തന്നെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റായ സിന്ധു, ഏക മകൻ ജുഗുണ എന്നൊരു റെയർ നെയിമാണ്. അത് പേരിടാനുള്ളതും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. PKGയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്ത്, ഒരു ആഫ്രിക്കൻ സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു, ജുഗുണ എന്ന പേരുള്ള. അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ആദരവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ സ്വന്തം മകനും ജുഗുണയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ജുഗുണ എന്ന പേരിട്ടാണ്. ജുഗുണയുടെ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ രഹസ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് വലുതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏതാണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബത്തെക്കാളും വ്യക്തി താല്പര്യത്തെക്കാളും അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലുത് നാടും നാട്ടുകാരും ഇത് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല. എനിക്ക് അനുവദിച്ച സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു 12-15 മിനിറ്റിനകം നിർത്താവുന്ന. ഏതാണ്ട് ആ സമയം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കിയാണ്. ഇനി ആശംസാ പ്രസംഗങ്ങളിൽ പറയുന്നവർ കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു അവതരണം ആകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ പുതിയൊരു തലമുറയ്ക്കൊരു സംഭാവനയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, ലതയും സഹോദരങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആദർശവാനായിട്ടുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മയോഗിയായിട്ടുള്ള, ലക്ഷ്യബോധമുള്ള ഒരു ഉത്തമ മനുഷ്യനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇതിൻ്റെ ലതയ്ക്കും സഹോദരങ്ങൾക്ക്, എഴുതിയ തോമസിന് എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ തലമുറയ്ക്കൊരു ഉത്തമ മാതൃകയായ മനുഷ്യൻ PKG മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പടുത്തുയർത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ, അദ്ദേഹം എഴുതിയ കൃതികളിലൂടെ ഇദ്ദേഹം ഇന്നും ജീവിക്കുകയാണ്. ആ മരിക്കാത്ത ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. നന്ദി. Thank you, Tamban sir. Ladies and gentlemen, it is now time for the felicitations. ശിവഗിരി മഠാധിപതി ശ്രീ സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമികൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നതിനായി ഒരു സന്ദേശം എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വായിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ബ്രഹ്മചാരി സൂര്യശങ്കരനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സ്വാമിക്ക് ഇന്ന് എത്താൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 പേരെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നെയും സ്വാമി സുരേശ്വരാനന്ദയെയും. എങ്കിലും സ്വാമിയുടെ അസാന്നിധ്യം ഇവിടെ പ്രകടമാണ്. പക്ഷെ സ്വാമി പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വായിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. അന്യജീവൻ ഉതകി സ്വജീവിതം ധന്യമാക്കും അമലേ വിവേകികൾ എന്ന വരിയുടെ ഒരു മൂർത്തിമത് ഭാവമായിട്ടുള്ള ഗോപാലകൃഷ്ണ സാറിനെ പറ്റി ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ പ്രായേണ ചെറിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയൊരു സ്മാരകമാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷമുണ്ട്. സ്വാമിയുടെ വാക്കുകൾ. ബഹുമാന്യരെ, ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ഗൃഹസ്ഥ ശിഷ്യസഞ്ചയത്തിൽ മഹാനുഭാവനായ മഹാത്മാവായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഭക്തോഹംസം ശ്രീ MP മൂത്തേടത്ത്. ശിവഗിരിയിൽ മഹാഗുരുവിൻ്റെ മഹാസമാധി മന്ദിരം നിർവഹിച്ച് തൃപ്പാദ കാണിക്കയായി സമർപ്പണം ചെയ്ത ശ്രീ മൂത്തേടത്ത് ചിരസ്മരണീയനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആ പാരമ്പര്യം പിന്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാമാതാവായ ഡോക്ടർ PK ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഗുരുദേവ സന്ദേശ പ്രചരണത്തിൽ സ്വജീവിതം അർത്ഥവത്താക്കി. ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ എന്ന നിലയിൽ ഔദ്യോഗിക കാര്യനിർവഹണത്തിനിടയിലും സമയം കണ്ടെത്തി ശിവഗിരി മഠത്തിലെയും ശ്രീനാരായണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സുപ്രധാന സംഭവങ്ങളിലെല്ലാം ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഭാഗവാക്കായിരുന്നു. കുറഞ്ഞൊരു കാലം ഗുരുദേവൻ്റെ പേരുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനമായ ശ്രീനാരായണ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി സേവനം ചെയ്ത അദ്ദേഹം ശിവഗിരി ബ്രഹ്മവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ വികസനത്തിലും സത്വര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി. ശ്രീനാരായണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അമൂല്യ സമ്പത്ത് സംസ്കൃതം, മലയാളം, തമിഴ് ഭാഷകളിലായി ഗുരുദേവൻ രചിച്ച
63 പരം കൃതികളാണ്. ഈ കൃതികൾക്ക് ആധ്യാത്മതലത്തിൽ സുവ്യക്തമായ വ്യാഖ്യാനം പ്രൊഫസർ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ ചമച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത വ്യാഖ്യാനം 10 വാല്യങ്ങളിലായി ശിവഗിരി മഠത്തിൽ നിന്നും പ്രസിദ്ധീകൃതമായത് ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. ആധ്യാത്മ മാർഗചാരിയും സാമൂഹിക ചിന്തകനും സ്വാത്വികനും വിദഗ്ധനും പൊതുകാര്യ പ്രസക്തനുമായിരുന്ന ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ ആത്മബന്ധു ഡോക്ടർ PK ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുൻപിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഗുരുദേവ സേവയിൽ സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദ. നമസ്കാരം. ആദരണീയനായ സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമിജിക്കും ശ്രീ സൂര്യശങ്കറിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ശിവഗിരി മഠത്തിലെ ആദരണീയനായ ശ്രീ സ്വാമി സുരേശ്വരാനന്ദ അവർകളെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഓം ശ്രീനാരായണ പരമഗുരവേ നമഃ. PK ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷവും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് സാറിൻ്റെ ജീവിതവും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ചിന്തകളുമെന്ന ഈ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ ഉദ്ഘാടകനായിരിക്കുന്ന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കിയ രമേശ് ചെന്നിത്തല സാർ, അതേപോലെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനായ ജയകുമാർ സാർ, ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്ത നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ ശശി തരൂർ സാർ, അതേപോലെ അത് ഏറ്റുവാങ്ങിയ ലീല ഗുലാട്ടി ശ്രീമതി സാർ, അതേപോലെ ഈ ബുക്കിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ താല്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ MR തമ്പാൻ സാർ തുടങ്ങി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആത്മ സഹോദരങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ശിവഗിരി മഠത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ശിവഗിരി മഠത്തിലെ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പുരോഗതിയുടെ പിന്നിലും PK ഗോപാലകൃഷ്ണ സാറിൻ്റെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യവും നമ്മുടെ ശിവഗിരി മഠത്തിലെ എല്ലാ ഗുരുദേവ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ എല്ലാവരും എക്കാലത്തും മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയ്ക്കും വലുതായ സംഭാവനകളാണ് സാറിൻ്റെയും സാറിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതുവരെയും ശിവഗിരി മഠത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വർഷത്തെ നമ്മുടെ ശിവഗിരി മഠത്തെ സംബന്ധിച്ച് സർവമത സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷം നടക്കുന്നു. അതേപോലെ ആ സർവമത സമ്മേളനത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ന് കാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായ ഒരു സന്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. ആ മതത്തിൻ്റെ താല്പര്യമായിട്ട് ഗുരു അന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞത് പല മതസാരവും ഏകം, അതായത് എല്ലാ മതത്തിൻ്റെയും താല്പര്യം ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം കലഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിന് വേണ്ട പരിഹാരമെന്നോളം ഞാൻ ശിവഗിരിയിൽ ഒരു സർവമത പാഠശാല സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ആ ഒരു വേദിയെ ധന്യമാക്കി. അതിനെ തുടർന്ന് 1971 ആ ശിവഗിരി മഠത്തിൽ ആ മഹാസമാധിയുടെ വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് ആ സർവമത പാഠശാല ഉയർന്നത്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ വേഗം അത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാകണം, അതിന്ന് എക്കാലത്തും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന് തന്നെ അത് മാതൃക ആകണമെന്നുള്ള താല്പര്യത്തിൽ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനനായ നമ്മുടെ PK ഗോപാലകൃഷ്ണ സാറാണ്. അതിന് ആ ഒരു അത്രയും വേഗം അത് ഇന്ന് ലോകത്തിന് ആവശ്യമാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിരന്തരം ശിവഗിരി മഠത്തോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിന് വേണ്ടി പല പല സംഭാവനകൾ നമ്മൾക്ക് തരികയും ചെയ്തത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ
ചിവരി മഠത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വികസനത്തിനും അന്നത്തെ കരുണാകരൻ സാറിൻ്റെ സർക്കാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിന്ന് ചിവരി മഠത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പുരോഗതിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തണമെന്നുള്ള ആ ഒരു താല്പര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അതൊക്കെ അതിലുപരി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ മുത്തേടത്ത് ആ ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. നമ്മൾ ഗീതാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞ പോലെ മഹാസമാധി മന്ദിരം MP മുത്തേടത്തിൻ്റെ ശരീരമാണെങ്കിൽ അതിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ആണ് ആത്മാവായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഗീതാനന്ദ സ്വാമിയുടെ ശിവഗിരി സ്മരണകൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത്രത്തേക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട് ശിവഗിരി മഠത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ കുടുംബത്തിനും. അതിൻ്റെ തുടർന്ന് വന്ന PK ഗോപാലകൃഷ്ണ സാറിൻ്റെ സംഭാവനകളും ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കുന്നതല്ല. ഈ ഒരു വേദിയിൽ അവിടുത്തെ ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്നോണം ഇവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞതിലും വളരെ സന്തോഷം. അതേപോലെ PK ഗോപാലകൃഷ്ണ സാറിൻ്റെ ഈ ഒരു ജീവിതവും ഈ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ചിന്തകളും വരും തലമുറകൾക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള എല്ലാ യുവാക്കൾക്കും പ്രേരണയും പ്രചോദിതവുമായ ചിന്തകൾ ഈ ബുക്കിൽ നിന്ന് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പുസ്തക പ്രകാശന വേദിയിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞതിലും എനിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത്രയും പ്രൗഢമായ ഒരു സദസ്സിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. അതേപോലെ ഈ ഒരു പുസ്തകം ലോകത്തിലെല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും വായിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് ആശയങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിതം ധന്യമാക്കാനും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. സുരേശ്വരാനന്ദ സ്വാമിജികൾക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. May I now call upon Shri M.M. Hassan Sir, UDF convener, to offer his felicitations. പ്രിയങ്കരനായ അധ്യക്ഷൻ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീ ജയകുമാർ, വേദിയിലുള്ള ഡോക്ടർ VK ദാമോദരൻ, ഡോക്ടർ രാമൻകുട്ടി, ഡോക്ടർ തമ്പാൻ, ബഹുമാന്യനായ സ്വാമി, ഡോക്ടർ PK ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ബന്ധു മിത്രാദികളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഡോക്ടർ PK ഗോപാലകൃഷ്ണനെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നുന്നത് മനുഷ്യസ്നേഹിയായ ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിനെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ശ്രീ ജയകുമാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, IASകാരും ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് പലരുമുണ്ട്. അവരെയൊന്നും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല. ജയകുമാറിനെ നമ്മളെപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹം മനുഷ്യബന്ധമുള്ള ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റാണ്. മാത്രമല്ല കലാസാഹിത്യ രംഗത്തൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണന് മനുഷ്യസ്നേഹിയായ ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ആകാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ രഹസ്യം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയ തീസിസ്, അതിൻ്റെ വിഷയം ഗാന്ധിയൻ യുഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ആശയങ്ങളുടെ വളർച്ച. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ആംസ്റ്റർഡാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു മാർഗദർശിയായി അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയാണ്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു നെഹ്റുവിയനായി. ഇതെല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മികവായി നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. അച്യുതമേനോൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള നിരവധി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതിൻ്റെയൊക്കെ പേരിവിടെ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രേരണയും പ്രചോദനവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും നല്ല പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ അതിലൂടെ പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ വലിയത്താനാണെങ്കിലും ഡോക്ടർ രാജ്, ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഈ കേരളത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് നിർത്തിയതിൽ
അച്യുതമേനോൻ്റെ ഒരു ദീർഘവീക്ഷണമാണെങ്കിലും അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും സഹായകരമായി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിച്ചത് ഡോക്ടർ പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കുണ്ടാകേണ്ട ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീ ജയകുമാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അതിന് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യജമാനന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രിമാരല്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജനങ്ങളാണ്. അപ്പം ജനങ്ങളോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവുമായി വളരെ ജയകുമാർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആശയങ്ങൾ അതൊരു വിഷണറിയുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവരത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിൽ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മിച്ചു പോയൊരു കാര്യം, ഈ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ അച്യുതമേനോൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട രീതിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊരു സത്യമാണ്. കാരണം രാഷ്ട്രീയമായ അതിപ്രസരത്തിനിടയിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പറയും, കോൺഗ്രസ്സുകാരും പറയും, ചിലപ്പോൾ CPIക്കാരും പറയും, കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകിയ ഗവൺമെൻറ് അച്യുതമേനോൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റാണ്. അതിന് ശ്രീ ജയകുമാർ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞു. അച്യുതമേനോൻ അന്ന് CPI എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഐക്യമുന്നണിയിൽ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടിയായിരുന്നു. ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പങ്കാളിത്തമുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം, അച്യുതമേനോൻ എന്ന വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് ഒരു കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ ചെറിയ പാർട്ടിയായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നത്. അത് അദ്ദേഹം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൽ ശ്രീ കെ കരുണാകരനും അച്യുതമേനോനും തമ്മിലുള്ള ആ നല്ല സൗഹൃദം ആ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസനവും പുരോഗതിയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിച്ചു. അതിനുശേഷം പല ഗവൺമെൻറ്റുകളും ഉണ്ടായി, പക്ഷെ അന്നുണ്ടായതുപോലെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും പിന്നീടുണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാമോ എന്നെനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. ഞാനതുകൊണ്ട് ജയകുമാറിനോട് പറഞ്ഞു, ഈ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ സർ CP രാമസ്വാമിയുടെ പേര് പറയും. ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് സർ CP രാമസ്വാമിയർ മരിച്ചപ്പോൾ ശ്രീ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കൗമുദി വാരികയിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മുഖപ്രസംഗം എഴുതി. കെ ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥി നേതാവായിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ശക്തമായിട്ട് ഏകാധിപതിയായ സർ CPയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരു വസ്തുത മറക്കാൻ കഴിയില്ല, രാജവാഴ്ചക്കാലത്ത് ആണെങ്കിലും ഈ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും, ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയമായാലും നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജായാലും നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് രാജഭരണകാലത്ത് ഈ സർ CP രാമസ്വാമിയാരുടെ. സർ CP രാമസ്വാമിയാർ വലിയ ഏകാധിപതിയായിരുന്നെങ്കിലും വലിയൊരു വിഷണറി ആയിരുന്നു. ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അന്നത്തേതിന് ഒരു കമ്പാരിസൺ അല്ലെങ്കിലും അതിനുശേഷം കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ജനകീയ ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ കാലത്ത് അച്യുതമേനോൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അത് അച്യുതമേനോൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ശക്തി ഡോക്ടർ പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സൂചിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹം എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടണം. നമ്മുടെ പ്ലാനിംഗ് രംഗത്ത് പ്ലാനിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുണ്ടായി വളരെ വൈകിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബ്യൂറോയുടെ ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. പിന്നീടാണ് പ്ലാനിംഗ് സെക്രട്ടറി ആയത്. പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിനൊരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാക്കിയത് ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ്. പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. പ്ലാനിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാക്കിയവരും. അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനുള്ള ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയിൽ വലിയ സംഭാവന നൽകിയ ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും. എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ അദ്ദേഹത്തോട് വലിയ അടുപ്പം പുലർത്താനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ശ്രീ AK ആൻ്റണി, അന്നത്തെ UDFൻ്റെ കൺവീനർമാർ രണ്ടുപേരായിരുന്നു, MN ഗോവിന്ദൻ നായരും AK ആൻ്റണിയും. MN ഗോവിന്ദൻ നായർ മന്ത്രിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൻ്റണി മാത്രമായിരുന്നു കൺവീനർ. അപ്പോൾ UDF അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുന്നണിയുടെ കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ നിരന്തരമായി പോയി കാണുകയും വികസന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അന്ന് ഞാനും ശ്രീ സുധീരനും ഒക്കെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കളാണ്. അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ കാണാൻ പോകുമ്പോഴെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. കാരണം അദ്ദേഹവുമായി AK ആൻ്റണി നടത്തുന്ന ചർച്ചകൾ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സിലൂടെ
പ്രചരണം നടത്തുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ക്യാമ്പിൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പിടിച്ചു. 1-2 തവണ അദ്ദേഹം വന്നു. അദ്ദേഹം ഞാൻ MLA ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ബജറ്റിൻ്റെ ചർച്ചയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കന്ന് നിയമസഭയിൽ എക്കണോമിക് റിവ്യൂ എന്നൊരു പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയത് ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. ബജറ്റിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഒരു എക്കണോമിക് റിവ്യൂ. നമുക്ക് ബജറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതുപോലുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും കിട്ടുന്ന ഒരു പൂർണ്ണ രേഖയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പോയി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ചെടുക്കും. പക്ഷേ നിയമസഭയിൽ മെമ്പർമാർക്കൊക്കെ പാർട്ടിക്കുള്ള സമയമാണ്, 10-15 മിനിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണനുമായി ചർച്ച എഴുതിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറൊന്നും പോരാ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്പീക്കറോട് 1 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഗാലറിയിലുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിയമസഭയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നും തയ്യാറെടുക്കാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരരുത്. കാരണം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളല്ലാത്ത പല സ്പീച്ചസിനാണെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം അത്രയ്ക്ക് ഈ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അവഗാഹമായ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരാൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്ലാനിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും നമ്മുടെ വികസന പുരോഗതിക്ക് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടായത്. അദ്ദേഹത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർമ്മിക്കാൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല ഗ്രന്ഥമാണ്, പുസ്തകമാണിത്. അതിൽ ഞാനും എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് വായിക്കാനും പഠിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിക്കാനുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്തായ സംഭാവനകളെ അനുസ്മരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണയെ ആദരിക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരമായി ഞാനും ഇതിനെ കാണുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now let's listen to Dr. V. Ramankutti, son of our beloved former Chief Minister, Shri C. Achuthamenon, as he offers his felicitations. Sir, I request you to come forward and address us. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, PKG എന്ന് സ്നേഹമുള്ളവർ വിളിച്ചിരുന്ന, അടുപ്പമുള്ളവർ വിളിച്ചിരുന്ന ശ്രീ ഡോക്ടർ PK ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ജന്മശതാബ്ദി വർഷം ആണ് ഇതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനും ഒരവസരമുണ്ടായത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിലൊരു അനുസ്മരണം ഞാനും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഡോക്ടർ ലത താല്പര്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് എഴുതിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം PKVയെ ഞാൻ അറിയുമ്പോൾ ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഒരു 18 വയസ്സ് മുതൽ 23 ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം പ്ലാനിംഗ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നതും എൻ്റെ അച്ഛൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതും. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം പ്രായ വ്യത്യാസം ഒരുപാടുണ്ട്. ഞാനൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ എന്നാലും അദ്ദേഹം, ഞാൻ ആ ലേഖനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അന്ന് അച്ഛൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് താമസിച്ചിരുന്നത് കൻ്റോൺമെൻറ്റ് ഹൗസിലാണ്. ഇപ്പോൾ അത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മന്ദിരങ്ങളിൽ ആകെയുള്ള ഒറ്റ നില വീടാണ്. ബാക്കി എല്ലാ വീട്ടിലും 2 നിലകളുമുണ്ട്. അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു ഹൃദ്രോഗിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് പടി കയറുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ വീട് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതുകൊണ്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടുകാർക്കും ഓഫീസും തമ്മിൽ ഒരേ ലെവലായതുകൊണ്ട് ആരൊക്കെ വരുന്നു പോകുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ PKGയൊക്കെ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം, ഞാൻ ഇതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ, എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അവിടെ കാണാൻ വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ഏറ്റവും അധികം വന്നിരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശ്രീ TN ജയചന്ദ്രൻ സാറായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും PKG ആയിരുന്നു. എങ്കിലും ജയേന്ദ്രൻ സാർ 1-2-3 കൊല്ലങ്ങൾക്കകം കൂടുതൽ ഉയർന്ന തസ്തികയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും PKG തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും അധികം അച്ഛനെ കാണാൻ അവിടെ വന്നിരുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു ഡെയിലി ബേസിസിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നിരുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടും അമ്മയോടും ഒക്കെ വളരെ അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു. എപ്പോഴും
അവിടെ വന്ന് അമ്മയോടൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു സംഭാഷണ പ്രിയനായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണത്. അമ്മയോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ അച്ഛൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ PK പറയുമായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ. അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മകളാണ് എനിക്കുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് എനിക്കുള്ള ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതല്ലേ, ഞാനത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായതിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് PKജിയുടെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എങ്ങനെ അത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പല കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് അതിലൊരു പ്രധാന കാര്യം. ഇതിൽ 1-2 സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വളരെ അടുത്ത ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് CDS ആണ്. CDSൽ MPhil കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പിന്നീട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 80കളിൽ. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അന്നത്തെ MPhil എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വിഷയം പഠിച്ച ആൾക്കും എക്കണോമിക്സ് MPhil പഠിക്കാം എന്നുള്ള ആ കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല. എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്ന PKG എല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാക്കി ഡോക്ടർ രാജ്, ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ മുതലായ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടി ആ വിഷനോടുകൂടി വിഭാവനം ചെയ്ത കോഴ്സാണ്. അതിൽ പഠിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. പക്ഷേ പിന്നീട് അതിനെ ഒരു സാധാ കോഴ്സാക്കി മാറ്റി. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ അതിനെ തിരിച്ച് UGCയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു എക്കണോമിക്സ് MPhil ആക്കി മാറ്റി. അപ്പോൾ അത് വേറൊരു കഥ, അത് പോട്ടെ. പക്ഷെ അപ്പോൾ അന്ന് ഞാനങ്ങനെയാണ് അതുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാവനയിൽ വന്ന ഒരു കോഴ്സാണത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്നെപ്പോലെ എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേര് അവിടെ വന്ന് എക്കണോമിക്സ് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ സാധിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വിഷൻ കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ശ്രീചിത്രയിലും ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീചിത്രയിൽ ഡോക്ടർ വലിയത്താൻ വന്നതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ആ കഥകളൊക്കെ ഇതിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ പലരും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനം, മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത് അന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ കീഴിൽ ഇപ്പോഴും അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് വർഷങ്ങളായി. 80ൽ മൊറാർജി ദേശായി ഗവൺമെൻറ് അത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോഴും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനം ഇന്ത്യയിൽ ശ്രീചിത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. കാരണം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എപ്പോഴും എനിക്കറിയാം. കാരണം അവരിപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ആശുപത്രി, നിങ്ങളത് ഹെൽത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വേറൊരു വശം. പക്ഷേ എന്നാലും അതൊരു വളരെ യുണീക്കായിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. അത് നടപ്പിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബീജാവാപം ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു പരിശ്രമമാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ആ സ്ഥാപനത്തിലും കുറേ കാലം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഗുണഭോക്താവും കൂടിയാണ് ഞാൻ. അതാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാവരോടും വളരെ സമഭാവനയോടുകൂടി എനിക്ക് പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തതിൻ്റെ. പലപ്പോഴും ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഞാനും അദ്ദേഹം കൂടിയാണ് കമ്പനി അടിക്കാറ്. ഇടയ്ക്ക് പുറത്ത് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കറങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടും. എന്നിട്ട് അന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുള്ളത് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെയൊക്കെ കാലമാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് കൊനോട്ട് പ്ലേസിലൊക്കെ പോയി ഓരോ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം, എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നെങ്കിലും വളരെ രസകരമായിട്ട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ കഴിയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അത് ഞാനൊരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് പ്രായവ്യത്യാസമുള്ള ഒരാളാണ്. എന്നാൽ അത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അലട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല. അത് ഒരു സ്നേഹിതനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഓർമ്മകളാണ്. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് പിന്നീട് ഞാൻ ശ്രീചിത്രയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ദുഃഖം തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം, ആ സ്ഥാപനത്തിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് വന്നവരെല്ലാം അതിൻ്റെ 25ാം വർഷവും ഒക്കെ ആഘോഷിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പേരാരും ഓർമ്മിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. അതെനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ കാര്യം. അത് എന്തോ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പൊതുബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്ര തിരുനാൾ പൊന്നുതമ്പുരാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണെന്ന്. അദ്ദേഹം ആ കെട്ടിടത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആർക്കും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഈ സ്ഥാപനം ഇങ്ങനെ ആയത് അതിൽ PKയുടെ വലിയൊരു സംഭാവനയുണ്ട്. അത് ആ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെടാതെ പോയത് ഞാനത് 1-2 തവണ സൂചിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഒരു സ്മരണിക എഴുതിയപ്പോൾ അത് എഴുതാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയവരോട് ഞാനത് കുറച്ചെങ്കിലും അത്
ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ ചരിത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതി ഇങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത്. അതുമാത്രമേ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൂ. എന്തായാലും ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഉള്ള എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നന്ദിയും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറയാം. നിങ്ങളാരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണെങ്കിലും എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പറയാം. ഞാൻ ആ കാലത്ത്, ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. എന്നെ ഏറ്റവും ഫാസിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ്. അദ്ദേഹം ആ കാലത്ത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ, വളരെ ക്ലോസ് ക്രോപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇതാരാണ് ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി ഇരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തല മുട്ടയടിച്ച് വൃത്തികേടാക്കും. പക്ഷേ വളരെ സുന്ദരനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അത് മുടി ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ലോണൊക്കെ ആക്കിയിട്ടില്ല, അതുപോലെയുള്ള, ഞാനിപ്പോഴും അത് ഓർക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് മുടി വെട്ടിയത് ആരാണോ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. വളരെ നമ്മളെല്ലാവരും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ്. വളരെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യം കാണിക്കുകയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ നാടിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സായാഹ്നമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം. നമസ്കാരം. Thank you, sir. Dr. B.S. Balachandran, Chairman Bharat Sevak Samaj, will deliver his felicitations. ബഹുമാനരെ, ഡോക്ടറെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചൊരു ദിവസം മുഴുവൻ സംസാരിക്കാൻ വിഷയമുണ്ട്. ഡോക്ടറുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം തുടങ്ങുന്നത് ശ്രീ എം ഡി നാലപ്പാട് മുഖേനയാണ്. ഡോക്ടർ പ്ലാനിംഗ് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ എം ഡി നാലപ്പാട് എന്നെയും കൂട്ടി പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൽ പോകാറുണ്ട്. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഡോക്ടറുടെ ഒരു സദസ്സാണ്. ശ്രീ ത്യാഗരാജൻ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അന്നത്തെ അഗ്രോണമിസ്റ്റ്. ആ സദസ്സിൽ മിക്കവാറും പ്രമുഖരായ പല ആളുകളുണ്ടാകും. പല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ചയാണ്. അന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ. ഇത് കേൾക്കുന്ന വളരെ അത്ഭുതത്തോടുകൂടിയാണ് കേട്ടിരിക്കുകയും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. 7ാം പദ്ധതിയുടെ രൂപീകരണ സമയത്ത് നിരവധി ദിവസം ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയിൽ നിന്നാണ് കോൺഗ്രസ് മെമ്പർഷിപ്പ് സ്വീകരിച്ചത് തൃശ്ശൂർ വെച്ച്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ നിരവധി സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസുകൾ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചതിനെക്കുറിച്ച്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുകളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തുന്ന വിജ്ഞാനം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനൊരു പ്രസ്ഥാനം വേണമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി പ്രോസസ്സ്, വിജ്ഞാന വിനിമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്, അത് പ്രാദേശിക വികസന കേന്ദ്രങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് നാടിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി വളർത്തിയെടുക്കണമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം, ഒരു കരുത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൊതുവായ അവബോധമുള്ളവരായി മാറുമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം, എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയക്കാർ അറിവുള്ളവരാകണം എന്ന് അദ്ദേഹം തീവ്രമായി മോഹിച്ചിരുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും കൃഷിയുടെയും എല്ലാ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീവ്രമായ ചിന്ത. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ പ്രൊഫസർ കെ എം ചാണ്ടി KPCC പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുകയും അന്ന് സെൻറ്റർ ഫോർ സയൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി എന്നൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ, CSDT എന്നൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. വിജ്ഞാനവിനിമയത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ്, വികസനാസൂത്രണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട്, ഈ സുസ്ഥിര വികസനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നാം ഇപ്പോൾ പറയുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾക്ക് എത്രയോ കാലം മുമ്പ് തന്നെ പ്രാദേശികമായ ജനങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യം പ്രാദേശികമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കണമെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനം രൂപപ്പെടണമെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ആ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹവുമായി വളരെ അടുത്ത് ഇടപഴകി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായി.
KPCC പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന പ്രൊഫസർ KM ചാണ്ടിക്ക് സമാനനായ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുക അസാധ്യമാണ്. സമഗ്ര മേഖലകളെ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും തീവ്രമായി ചിന്തിക്കുന്നതിന് ഡോക്ടർക്കൊപ്പം പങ്കുചേരുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു പ്രൊഫസർ KM ചാണ്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്തരമൊരു പ്രസ്ഥാനം അന്ന് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം പട്ടാമ്പിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നത്. ചാണ്ടി സാർ എന്നെയും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു പട്ടാമ്പിയിൽ. പട്ടാമ്പിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പട്ടാമ്പിയിൽ ഒരു വിമത സ്ഥാനാർത്ഥി രംഗത്തുണ്ട്, നരേന്ദ്ര മോഹൻ. ഇവിടെ ആരും പറയാത്ത വിഷയമായതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അത് മോശമാകുമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പട്ടാമ്പിയിലെ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിൽ ഈ വിമതനെ കാണുവാനായി ഡോക്ടറും ഒത്ത് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വിമതൻ കസേലിരുന്ന് കാല് മേശപ്പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് കാല് താഴ്ത്തിടാൻ പോലും തയ്യാറായില്ല, കാലെടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത്. പക്ഷേ ഡോക്ടർ അതൊന്നും ഭാവിക്കാതെ വളരെ ലോഹ്യത്തോടെ അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ പതുക്കെ കാല് താഴ്ത്തിയിട്ടു. പിന്നീട് ഡോക്ടറോടൊപ്പം ഇറങ്ങി വന്ന് അയാൾ വിമതനായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ വിമതനായി മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. തിരിച്ച് ഡോക്ടറോടൊപ്പം ഷൊർണൂരിൽ ഡോക്ടറുടെ കുടുംബ വീടായ ശ്രീനാരായണ നിവാസിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി. ഡോക്ടർ ജയിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കരുതിയത്. ശ്രീ K കരുണാകരൻ പ്രത്യേക താല്പര്യമെടുത്താണ് ഡോക്ടറെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത്. കോൺഗ്രസ് ലയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്. ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ആൻ്റണി വിഭാഗം മുന്നണി വിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് ആൻ്റണി വിഭാഗവും കോൺഗ്രസ് ഐയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ഐ വിഭാഗത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഡോക്ടർ PK ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. അപ്പോൾ ലീഡർ K കരുണാകരൻ ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നിർബന്ധമായും ക്യാബിനറ്റിലുണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുന്നത്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പട്ടാമ്പിയിൽ പ്രചരണത്തിന് കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ അവിടെ അതിന് ചില അടിയൊഴുക്കൽ നടന്നു. കോൺഗ്രസിന് സ്വാധീനമുള്ള പഞ്ചായത്ത് വല്ലപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലും വാടാനംകുറിശി എന്ന് പറയുന്ന കുളപ്പള്ളിക്കപ്പുറം വാടാനംകുറിശി എന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു 3-4 ബൂത്തും ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ അടിയൊഴുക്ക് നടന്നു. ഡോക്ടർ 3000 വോട്ടുകൾക്ക് തോറ്റു. അവിടെ ഡോക്ടർക്കെതിരായി മത്സരിച്ച K ഇസ്മായിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ വിശ്വസിച്ച ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജയിക്കുമെന്നാണ്. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ ഡോക്ടർ തന്നെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പോയ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഒരു തെന്നിലാപുരം രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നൊരു പ്രചാരകനുണ്ട്, ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ. അയാൾ മരിച്ചുപോയി. അയാളിങ്ങനെ ഒരിടത്ത് പ്രസംഗിക്കാതെ ഡോക്ടർ കേട്ടു. ഈ ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആരാണെന്ന് അറിയുമോ? ഉള്ള ക്രൂരനായ ഒരു ഡോക്ടറാണ്. പ്രസവത്തിന് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് കണക്ക് പറഞ്ഞ് പണം വാങ്ങും. ഒരിടത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെ ചെന്നപ്പോൾ ഇരട്ട പ്രസവമാണ്, ഇരട്ട കുട്ടികൾ. ഒരു കുട്ടി എടുത്തിട്ട് ആ പൈസ ഒരു കുട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും പൈസ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് മറ്റേ കുട്ടി എടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അവിടെ വെച്ച് ഈ ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ബാർഗെയിൻ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പൈസ വാങ്ങിച്ച ആളാണ് ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. ഇത് കേട്ട് ഡോക്ടർ അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക. ഈ തെല്ലപ്പല രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രത്യേകം. കാരണം ഈ ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആരാണെന്ന് പോലും, കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഡോക്ടർ അത് വളരെ രസത്തിലെടുത്തത്. ഗുഡ് ഇങ്ങനെ പറയും, ഇത് കണ്ട് ഗുഡ് എന്ന് പറയും. ഡോക്ടറെക്കുറിച്ച് എന്തോ എല്ലാം ഗുഡ് എന്ന്. അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ വരെ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയ ഒരു ഇലക്ഷനായിരുന്നു അത്. ആ ഡോക്ടറെ കാലുവാരി തോൽപ്പിച്ചു. MP ഗംഗാധരനും ഒരു KV പ്രഭാരൻ നമ്പ്യാർ, അന്നത്തെ വല്ലപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന KV പ്രഭാരൻ നമ്പ്യാർ, പുള്ളി പാലക്കാട് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. ഇലക്ഷന് ശേഷം പ്രത്യേക ഇലക്ഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ടൊരു കമ്മിറ്റി വെച്ച് ആ കമ്മിറ്റി പഠിച്ചു. ഇവരുടെ പേരിൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഡോക്ടർ അതിനകത്തൊന്നും താല്പര്യനായില്ല. ഡോക്ടർ അതിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല. ഒരു നടപടി എടുക്കണം, അതിൽ താല്പര്യമില്ല. ഡോക്ടർ വേറൊരു തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡോക്ടർ ഈ പ്രസ്ഥാനം CSDT എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ പരിശീലിപ്പിച്ച് ഒരു വളരെ വലിയ കേഡേഴ്സാക്കി. 10,000-കണക്കിന് പ്രവർത്തകന്മാരാണ്, പുതിയ പ്രവർത്തകരാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് അണിചേർന്ന് വന്നത്. 5-6 കോൺഗ്രസ്സുകാരുള്ള 5-6 കോൺഗ്രസ്സുകാരെ മാത്രം വിളിച്ചൊരു പ്രദേശത്ത് കൂട്ടുകയായിരുന്നില്ല. അന്ന് ആ CSDT പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രചാരകനായി നടന്ന ശ്രീ ത്യാഗരാജൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹം എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കും കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കുന്ന അഗ്രോണമിസ്റ്റാണ് പ്ലാൻ ബോർഡിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കും പങ്കെടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. CWRDമയിലെയും KFRAയിലെയും സെസ്സിലെയും ഒക്കെ നിരവധി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇതിൻ്റെ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു. കാരണം ഈ
കരുത്തരായ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ പ്രാദേശികമായി ലോക്കൽ ബോഡീസിൽ ഉണ്ടാകണം. ഓരോ തലങ്ങളിലും ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലുള്ള വികസനം ഉണ്ടാകൂ എന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട ആളാണ് ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ അതിനുവേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായി. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ആ പ്രവർത്തനം വേണ്ട വിധത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കോൺഗ്രസിനകത്തെ പല താല്പര്യങ്ങളും പല കളികളിലും വാസ്തവത്തിൽ ഡോക്ടർ വല്ലാതെ മാനസികമായി ദുഃഖിതനായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായി. ഡോക്ടർ എപ്പോഴും പ്ലാന്റേഷൻ സീലിങ്ങിനെക്കുറിച്ചും നഗരസ്വത്തിന് പരിധി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആർഭാടപൂർവമായ വിവാഹ രീതികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ ഡോക്ടർ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തി അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്ലാന്റേഷൻ സീലിംഗ് നിർബന്ധമാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുമായിരുന്നു. അതുപോലെ നഗരസ്വത്തിൻ്റെ പരിധി. കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ മാറ്റം, രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഡോക്ടർ ആഗ്രഹിച്ച് പുത്തൻ തലമുറയുടെ കയ്യിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം വന്നാൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി. ഞാൻ തുറന്നു പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഡോക്ടറെ. അത് ഡോക്ടർക്ക് ഒരു വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു. ഷെരീഫ് നെടുമങ്ങാട് വരെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അന്ന് ഷെരീഫ് ഇതിനൊക്കെ അതിൽ സാക്ഷിയാണ്. ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അധികാരം ശ്രീ ആൻ്റണിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഒരുപാട് സ്വപ്നം കണ്ടു, ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു സ്വപ്നം കണ്ടു. അദ്ദേഹം വളരെ വ്യസനത്തോടുകൂടി ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു, എടോ ഞാൻ പോകുന്നടോ, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം, ഞാൻ പോകും. ഞങ്ങളെല്ലാം അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്ന പല ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഡോക്ടർ തൃശ്ശൂരേക്ക് മടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഭവനം മകൻ കുറുക്കഞ്ചേരിയിൽ ഒരു കെട്ടിടം വാങ്ങി അവിടെ ഗോകുൽ എന്നൊരു വീടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് പോയി. ഡോക്ടർ മടങ്ങിപ്പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് പലപ്പോഴും ഡോക്ടറെ കാണാൻ അവിടെ ചെല്ലുമായിരുന്നു. ഡോക്ടർ വളരെ നിരാശനായിരുന്നു. ഡോക്ടർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും സ്റ്റേറ്റിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മാറ്റം, സൊസൈറ്റിയുടെ മാറ്റം. ഡോക്ടർക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സാമൂഹിക ഘടന ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച്, പുത്തൻ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച്. പക്ഷേ അതെല്ലാം തന്നെ പഴയതിൻ്റെ ആവർത്തനമായി തന്നെ ഭരണം ഇങ്ങനെ തുറന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് വളരെ നിരാശയുണ്ടായി. കാരണം ഡോക്ടർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ശ്രീ അച്യുതമേനോൻ്റെ കാലത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പുത്തൻ ആശയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ ആവേശകരമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനും അപ്പുറമായൊരു വലിയൊരു സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട ആളാണ് ഡോക്ടർ. അതിന് പറ്റുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ആളാണ് ഡോക്ടർ. അതിനുവേണ്ടി ഡോക്ടർ ശ്രീ കെ കരുണാകരനുമായിട്ട് പോലും ആകുന്നു. കെ കരുണാകരനുമായിട്ട് അകലേണ്ടെന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡോക്ടർക്ക്. അകന്നു. ഡോക്ടർ ആശയപരമായിട്ട് അകന്നതാണ്, ഒരു മാറ്റത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അത്തരം മാറ്റമൊന്നും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായതായി ഡോക്ടർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. നമ്മളെല്ലാം വഴിയാധാരമായി. അത് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പോയി. അത് വളരെ 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 ഒരു ഞാനെപ്പോഴും CSDT അനുഭവം ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ KPCCക്ക് ഒരു വലിയ ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കി, ഒരിക്കലും തുറക്കാത്ത ലൈബ്രറി. അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലാതെ ആ ലൈബ്രറി ഒരിക്കലും തുറന്നിട്ടേ ഇല്ല. കാരണം അത് ആരും കാരണം ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു വലിയ ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കി. നിരന്തര പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സംവിധാനമൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് CSDT സെൻ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ ആഗ്രഹിച്ചു. ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അതെല്ലാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെ അവസാനം നിരാശ മാത്രമായി ഡോക്ടർ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഡോക്ടർ വന്ന് പെട്ടതിൻ്റെ ഡോക്ടർ എപ്പോഴും പറയും അൺയൂസ്ഡ് കപ്പാസിറ്റിയെക്കുറിച്ച്. അൺയൂസ്ഡ് കപ്പാസിറ്റി അവസാനം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഡോക്ടർ അൺയൂസ്ഡ് കപ്പാസിറ്റി ആയിരുന്നു കോൺഗ്രസ്സിൽ. ഡോക്ടർ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതെ പോയ ഒരു വളരെ വലിയ വിഭവമായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ. പലപ്പോഴും ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴി തെറ്റായിപ്പോയി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് പലരും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡോക്ടർ അടിസ്ഥാനപരമായി കോൺഗ്രസ് ചിന്താഗതിക്കാരനായിരുന്നു. ഡോക്ടർ ഒരു സ്വതന്ത്ര മനോഭാവത്തിൽ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റ് പലതും ഡോക്ടർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ കെ നാരായണൻ ഈ പാർട്ടിയിൽ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടറാണ് കെ നാരായണനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതും കോൺഗ്രസ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ ശ്രീ തലേക്കുന്ന് ബഷീറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഒക്കെ. അന്ന് ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, നാളെ ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി വരാകാൻ സാധ്യതകളാണ് കെ നാരായണൻ.
ഡോക്ടർ ECG സുദർശൻ ഇവിടെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് കൂടി നടക്കുമായിരുന്നു. ഡോക്ടർ ECG സുദർശൻ ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ആളാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിലുള്ള ഒരു തോട്ടുണ്ട്, അത് ഡോക്ടറെയും ബാധിച്ചിരുന്നു. ഡോക്ടറും പലപ്പോഴും പറയും ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും ആത്യന്തികമായി സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ത്രട്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ഉണ്ടാക്കുന്ന വെപ്പൺസ് ഒരുപോലെ തന്നെ മാനവരാശിക്ക്, ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സമൂഹവും സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹവും. അപ്പോൾ ഈ ത്രട്ട് രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലും ഒരുപോലെ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്നില്ല. അതിന് എന്താണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അതെങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാട് പുലർത്തുന്ന ഒരു സാമൂഹിക ഘടന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഘടനയും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ത്രട്ട് ക്യാപിറ്റലിസത്തിന് സമാനമായി ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡോക്ടറിന് പലപ്പോഴും പറയും, ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഇതെന്താ പറയണത്? ഈ വിധം വ്യത്യസ്തമായി സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങൾ, സോഷ്യൽ സയൻസുകൾ വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണഗതികൾ വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു മഹാനായ ചിന്തകൻ, മഹാനായ നേതാവ്, കേരളത്തിൻ്റെ ശില്പിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ PK എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ള മഹാന്മാരിൽ മഹാനായ ഡോക്ടർ PK വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു. ഡോക്ടർ SN ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയി കുറച്ചു കാലം. അപ്പോൾ നടന്ന നിയമനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ക്യാപിറ്റേഷൻ ഫീ വാങ്ങാൻ നടത്തിയ നിയമനം, മെറിറ്ററി സ്ഥാനത്ത്. SN ട്രസ്റ്റിൽ അന്ന് ജോലി കിട്ടിയ ചില ആളുകൾ എനിക്കറിയാം. നിയമനം നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു പണം ആരും വാങ്ങാൻ അനുവദിച്ചില്ല. SN ട്രസ്റ്റുകളുടെ കോളേജുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് RDCകളുണ്ട്, റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിലുകൾ. അവിടെയൊക്കെ പണം പിരിച്ച് അത് റീജിയണൽ കമ്മിറ്റികൾ കൈവശം വെക്കുകയാണ് പണം. ഡോക്ടർ ആ പണമൊക്കെ അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു, ട്രസ്റ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഓരോരുത്തരും ഓരോ മേഖലയിലും ഉള്ള ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കോടിക്കണക്കിന് കൈവശം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഈ അഴിമതി, അതിനകത്തുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യ ഡോക്ടർ അത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് പോയത്. SN ട്രസ്റ്റ് നന്നാക്കാൻ ഡോക്ടർ ഒരുപാട് ശ്രമം നടത്തി. പക്ഷേ ഡോക്ടർ ഇതിന് പറ്റത്തില്ല. ശിവഗിരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിശ്വസംസ്കാരിക ഭവൻ, ഇവിടെ മ്യൂസിയത്തിനടുത്തൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, വിശ്വസംസ്കാര ഭവൻ. അത് ഡോക്ടർക്ക് ഒരു വലിയ സ്വപ്നമായിട്ടുണ്ട്. സ്വാമി ഇരിപ്പുണ്ട്, ഞാൻ പറയാം, സ്വാമി അറിയാൻ വേണ്ടി പറയാം. അത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ്, വിശ്വസംസ്കാര ഭവൻ. ഈ ശാശ്വതാനന്ദ സ്വാമിയെ ബ്രഹ്മവിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് സന്യാസിയാക്കി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആക്കി മാറ്റുന്നതിൽ ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വളരെ പങ്കുവച്ചു. ശാശ്വതാനന്ദ സ്വാമി വളരെ മിടുക്കനാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസവും സ്വാമിയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സ്വപ്നവും ഡോക്ടർക്കുണ്ടായിരുന്നു. സന്യാസി സംഘത്തിൽ അന്ന് പ്രായമായ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സൂക്ഷ്മാനന്ദ സ്വാമി അനിയനെയും കൊണ്ടുവന്നത്. സ്വാമി കൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മവിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ചവരല്ല, അവർ നേരിട്ട് സന്യാസി സംഘത്തിൽ അംഗങ്ങളാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ശാശ്വതാനന്ദ സ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഡോക്ടറുണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടറുടെ സങ്കല്പം എന്തായിരുന്നു? ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്, അരിപ്പുറമായാലും വാഴമുട്ടമായാലും ശിവഗിരി ആയാലും ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ സർവധർമ്മ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. സർവധർമ്മ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറണം. ഡോക്ടർ എന്നെയും കൂട്ടി പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും പോയിട്ടുണ്ട്. സർവധർമ്മ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറണം. ആ സർവധർമ്മ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുന്നതിൻ്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി വിശ്വസംസ്കാര ഭവൻ മാറണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ആശയം. പക്ഷേ വിശ്വസംസ്കാര ഭവൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പെട്ടിക്കട പോലുള്ളൊരു ചെറിയ സ്ഥാപനമായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയി. കാരണം ഡോക്ടർക്ക് അതിലും നിരാശയുണ്ടായി. ശാശ്വതാനന്ദ സ്വാമിയും ഡോക്ടറെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട്, പറയട്ടോ ഡോക്ടറെ, തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ശാശ്വതാനന്ദ സ്വാമി ഇങ്ങനെ വേറെ ഒരാളായി മാറി. ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സമയത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ലെന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒരു ദിവസം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡോക്ടർ ഉഷയുടെ മണക്കാട്ടുള്ള വസതിയിൽ വന്നു വൈകുന്നേരം. സാർ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ശാശ്വതാനന്ദ സ്വാമി നിൽക്കുകയാണ്, ഡോക്ടർ അവിടെ ഇരിക്കുക. ഡോക്ടർ ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ് ശാശ്വതാനന്ദ സ്വാമിയോട്. അവസാനം ഡോക്ടർ യു ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്വാമി. അപ്പോൾ സ്വാമി പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്, തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശാശ്വതാനന്ദ സ്വാമി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്നോട് പറയാം, എടോ ഇയാൾ ചീഞ്ഞു പോയിടോ.
ഡോക്ടർ നിരാശനായി. കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാമിക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നല്ലേ, എടോ ഇയാൾ ചീഞ്ഞു പോയടോ. കാരണം ബ്ലണ്ടായിട്ട്, കാരണം സ്വാമി ശാശ്വതാനന്ദ സ്വാമിയെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രതീക്ഷ വളരെ വലുതായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ശാശ്വത സ്വാമി ഇങ്ങനെ പല അധികാരി വിഭാഗങ്ങളുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പല കാറുകളിൽ കയറി കയറി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരാളായി മാറിയപ്പോൾ, വേറൊരാളായി മാറിയപ്പോൾ, സന്യാസി അല്ലാത്ത മറ്റൊരാളായി മാറിയപ്പോൾ അതിൽ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു സന്യാസിയുടെ അല്ലാത്ത ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി. ഡോക്ടർ ഇറക്കി വിട്ടു ശാശ്വത സ്വാമി. ഡോക്ടർ ആകെ അവസാനം ഞാൻ പറയാം, ഡോക്ടറുടെ മനസ്സിൽ ഡോക്ടർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ, ശ്രീനാരായണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളായാലും കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളായാലും ഒക്കെ തന്നെ ഡോക്ടർക്ക് നിരാശയായിരുന്നു അവസാനം പല സമയത്തും. പലപ്പോഴും ഡോക്ടർ ആ ഒരു നിരാശയോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ചെന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ എന്തുകൊണ്ടോ ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും ഡോക്ടറുടെ ഒരു 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 ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ, ഡോക്ടർ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ഡോക്ടർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായില്ല എന്നുള്ളതൊരു സത്യമാണ്. ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ മറ്റൊരു കാലം. അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ പൊതുപ്രവർത്തകനായി മാറുമ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ സത്യസന്ധതയെ, ഡോക്ടറുടെ ആത്മാർത്ഥതയെ കൃത്യമായി മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയവും കൃത്യമായി മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത സാമൂഹിക ഘടനയുമാണ് ഡോക്ടർ നേരിട്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഡോക്ടർ സത്യസന്ധനായിരുന്നു, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരുന്നു, നേർവഴിയായിരുന്നു. ഡോക്ടർ പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നേർവഴിയായിരുന്നു. ആ നേർവഴി മാത്രം അറിയുന്ന ഡോക്ടറെ എന്താ പറയുന്നത്, ചതിക്കുഴിയിലേക്ക് തള്ളിവിടാനും ഡോക്ടറെ ഇങ്ങനെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കണം, മാർജിനലൈസ് ചെയ്യാൻ. കാരണം ഡോക്ടർ പലതും ആകേണ്ട ആളായിരുന്നു. ഡോക്ടർ തന്ത്രപരമായി ഡോക്ടറെ ഇങ്ങനെ മാനേജ് സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്തല്ലോ. ഡോക്ടർ രാജ്യത്ത് പലതും ആകേണ്ട ആളായിരുന്നു, എനിക്കറിയാം. ഡോക്ടർ തന്ത്രപരമായി പൊളിറ്റിക്കൽ മാനേജേഴ്സ് മാനേജ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടാക്കി. ഡോക്ടർ പലതും ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി സമൂഹത്തിന് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. അതിനുള്ള അവസരം രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം തന്നെ നിർവഹിച്ചു എന്ന് പറയാൻ, എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാൻ ഇതിവിടെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ പറയേണ്ടത്? ഡോക്ടറെ സ്മരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞ തെറ്റുണ്ടോ? അല്ലേ ഷെരീഫ് പറഞ്ഞ തെറ്റുണ്ടോ? കാരണം ഞാൻ അന്ന് ഡോക്ടറോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന, നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളോടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ ലതയ്ക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ളത് അറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത്, പറയട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. എന്തായാലും ഇത് ആണ് എൻ്റെ അനുഭവം. ഡോക്ടർ പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു വളരെ വലിയ നിധിയായിരുന്നു ഈ സമൂഹത്തിൽ. 1% പോലും കമ്മ്യൂണലായിരുന്നില്ല ഡോക്ടർ. 1% പോലും ഡോക്ടർ കമ്മ്യൂണലായിരുന്നില്ല. അത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും. 1% പോലും. ആ ഡോക്ടർ പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ, ദേശസ്നേഹിയായ, രാജ്യസ്നേഹിയായ ആ ഡോക്ടർ പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നാം സത്യസന്ധമായി സ്മരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഇന്നിങ്ങനെ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടിയതിലുള്ള സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir. Dr. V.K. Damodaran, VKD as we fondly call him, one of the mentees of Dr. PKG, is requested to say a few words in felicitation. വേദിയിലും സദസ്സിലുമിരിക്കുന്ന മാന്യ സഹപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഞാൻ അവസാനത്തെ സ്പീക്കറാണ്. പറയാനുള്ളതും അല്പം അധികവും ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി സംസാരിക്കാൻ വിഷയമില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ആശ്വസിക്കുക.
ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കവർ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ PKG എന്ന് തന്നെ 17 വയസ്സിൻ്റെ പ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ വിളിച്ച് ഉള്ള ആ മഹാനായ മനുഷ്യനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിലെ ആ റവല്യൂഷണറി, പരിഷ്കർത്താവ്, പുതിയ ആശയങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരകൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്ന ആളിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മുഖം, ഞാൻ 50 കൊല്ലമായി ആ പ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ആവേശത്തിൻ്റെയും ഉത്സാഹത്തിൻ്റെയും ആ വിപ്ലവ ചിന്തയുടെയും, വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റു രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിവാഞ്ഛയുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചിരിയും ആ നിൽപ്പും, ഹെയർ കട്ടിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു പടം ഇതിൻ്റെ കവർ ചിത്രമായി സെലക്ട് ചെയ്തതിന്, അതാരായാലും എനിക്കറിയില്ല, ലതയാണോ അല്ല ഡോക്ടർ തോമസ് തന്നെയാണോ അല്ല മറ്റു കൂട്ടത്തിൽ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല, ഏതായാലും അവരെ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അനുസ്മരണ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചത് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണപ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മക്കുറിപ്പിൽ 4 അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് 4ഉം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണ മികവിൻ്റെ, അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ അതിലെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലൊന്നാമത്തെ ഒന്ന്, നമ്മൾ പൊതുവെ ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യം, ഒരുപാട് ശാസ്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല. ഒരുപാട് പുരോഗമനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, ഇത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എൻ്റെ അടുക്ക ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഇത്രയധികം ഉണ്ടായിട്ടും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിഫലനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭരണത്തിൽ വരാത്തത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്രബന്ധം എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തെയും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൗൺസിലുകളുടെ, അന്ന് ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത്, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൗൺസിൽ പിന്നീടാണ് വരുന്നത്, ആദ്യത്തെ 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു പ്രബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അത് അവതരിപ്പിച്ചു. ഓൾ ഇന്ത്യ മീറ്റിംഗ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം വന്നു. ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ എനിക്കന്ന് പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറയാൻ തോന്നിയത്, വളരെ പഴയ ഒരു ബസ്, അതിൻ്റെ ചേസി എടുത്ത് അതിലത്തെ പഴയ എൻജിൻ എടുത്ത് മാറ്റി നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീസൽ എൻജിൻ പിടിപ്പിച്ചാൽ ആ വണ്ടി വേഗത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുമോ? മൂവ് ചെയ്യില്ല. ആ എൻജിൻ്റെ പവർ വെച്ചിട്ട് ഈ പഴയ ചേസി കടന്ന് വറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, കടകട അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഡോക്ടർ PKGയിൽ നിന്ന്, കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ അധ്യാപനത്തിൽ, ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ NIT, അതായത് പഴയ കാലത്തെ REC കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് ഞാൻ ഭരണത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലൊക്കെ വരുന്നതും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
സ്ഥിരം ഭരണപരിചയമുള്ള ആളുകളല്ല. അവിടെയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അബോർട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തോന്ന് ഭരിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഇത് എന്നുമുള്ളൊരു സംഘർഷമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘർഷങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിൽ ഇതേപോലെയുള്ളൊരു സംഘർഷത്തെ ഡോക്ടർ PKG എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൽ കൂടി സാധിച്ചു. അതായത് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ ക്രിയേഷനിലും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സംവിധാനത്തിൻ്റെ ക്രിയേഷനും അത് രണ്ടിനെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നതിൽ വേറെ എങ്ങും അന്ന് ഇന്ത്യയിലില്ലാതിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാക്കുവാൻ PKGക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസസുകളെയാണ്. അതായത് പ്രതികരണങ്ങൾ. ഏത് പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും നിങ്ങളൊരു ഉപദേശം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാറ്റിനും അദ്ദേഹത്തിനൊരു പ്രതികരണമുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് അധികം ചിന്തിക്കേണ്ടി വരാറില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി കിട്ടും. അത് വളരെ ഉചിതമായ മറുപടിയായിരിക്കും. എന്ന് മാത്രമല്ല അത് വളരെ ശക്തമായ ഒരു സന്ദേശം കൂടി നൽകുന്ന ഒരു മറുപടിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് സെൻറ്റർ ഫോർ CDSൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു, സെൻറ്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ. അന്ന് അതിൻ്റെ കെട്ടിടം ലോറി ബേക്കറുടെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് പണിയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് PKG പ്ലാനിങ്ങിൽ നിന്നൊരു ഫയല് തയ്യാറാക്കി. അത് എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും ഫൈനാൻസിൻ്റെയും എല്ലാം പെർമിഷൻ കിട്ടി മാത്രമേ അവസാനം ക്യാബിനറ്റിൽ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി അച്യുതമേനോനും സംഘത്തിനും തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ഫയൽ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നത്തെ ഉഗ്രപ്രതാപിയായ ഫൈനാൻസ് സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം ആ ഫയലിൽ എഴുതി വെച്ചു, ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു പ്രപ്പോസലല്ല. എന്താ കാരണം? ഇത് കെട്ടിടം PWD കോഡ് അനുസരിച്ചല്ല ഈ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ പോണത്. അതുകൊണ്ട് അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല. PWD കോഡ് അനുസരിക്കാത്ത ഒരു കെട്ടിടം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കും? ഈ കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞു വീണാൽ ആര് സമാധാനം പറയും? 2, നിയമമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രീസിഡൻസ് വേണം. അതായത് മുൻ അനുഭവം ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി, ഒരു പ്രീസിഡൻസ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഇത്തരത്തിൽ സംഗതികൾ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള അനുഭവമില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രീസിഡൻസുമില്ല, നിയമവും ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണിത് ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയക്കുക? അതുകൊണ്ട് ഇതിന് കൂടുതൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫയൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ശരിക്കും ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ മന്ത്രിയെ കൂടി കാണിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വരെയെങ്കിലും പോകണം. എന്നാലും അദ്ദേഹം ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഫയൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കൈവ്സിലേക്ക് പോയി, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. PKGയോട് വളരെയധികം ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചിൻ്റെ സമയത്ത് പോയി PKGയോട് പറഞ്ഞു, സാർ അയച്ച ഇങ്ങനെ ഫയല് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ശരി. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിമാർക്കും ഉള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട്. അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു സ്ലിപ്പ് വെച്ച് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലോസ് ചെയ്ത ഫയലായാലും ഓടുന്ന ഫയലായാലും നിങ്ങൾക്കത് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ മേലെ ആ ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിപ്പിക്കാം. ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സ്ലിപ്പ് തയ്യാറാക്കി ഈ ഫയൽ വിളിപ്പിച്ചു. എന്താ എഴുതിയെന്ന് അറിയണം. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ക്ലോസ് ഫയലിൽ പിന്നെ അഡീഷണലായിട്ട് എഴുതാനൊന്നും പറ്റില്ല, ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു നോട്ട് ഷീറ്റ് എടുത്ത് പിൻ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അതിലെഴുതി, ഓൺലി ഫോർ ദ ഐസ് ഓഫ് ദി CM. CM കാണാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി മാത്രം അയക്കുകയാണ്, വേറെ ഇതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനോ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ. ഒന്ന്, ഈ ഫയലിൽ 2 ഒബ്ജക്ഷൻസാണ് ഫൈനാൻസ് സെക്രട്ടറി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിലൊന്നാമത്തത് ഇതിന് PWD കോഡ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി എന്താ? ഇന്ത്യയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ 75% PWD കോഡ് അനുസരിച്ച് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങളല്ല. ഇതെല്ലാം ഇടിഞ്ഞു വീണാൽ ആര് സമാധാനം പറയും?
ചോദ്യം, ഉത്തരം. അതൊരു മറുചോദ്യം. രണ്ടാമത്തത്, ഇതിന് പ്രീസിഡൻസ് ഇല്ല. ഇത് 1972 69 നടന്നൊരു സംഭവം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു. അതായത് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ പോയി കാലുകുത്തിയതിന് ഒരു പ്രീസിഡൻസും ഇല്ല. എന്നിട്ടും ആരോ എവിടെയോ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയക്കാനും. അവൻ അവിടെ കാലുകുത്തി സേഫായി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ പ്രീസിഡൻസിൻ്റെ അതിനർത്ഥമില്ല. സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതാണ്, പഴയത് തുടർന്ന് പാലിക്കുന്നതല്ല ശാസ്ത്രം എന്ന് ഉള്ള നോട്ട്. എനിക്കതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ വരിയാണ്. അന്ന് കേരളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരോട് ചോദിച്ചാലോ, ഒരുപക്ഷെ അന്ന് ആ സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഞാൻ ഇരുന്നതെങ്കിൽ എനിക്കോ, അതായത് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു മറുപടി വരില്ല. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതാണ്, ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീസിഡൻസ് അല്ല. ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ഒരു പ്രശ്നം. ഞാൻ നോക്കിയതിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ 2-3 5 ഇയർ പ്ലാൻ പീരീഡുകൾ, അതായത് ഒരു 15 വർഷത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം നമ്മൾ റൗണ്ട് ഹോളിൽ സ്ക്വയർ പെഗ് കുത്തുക എന്ന ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ കൊളോണിയൽ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ, ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ, രാജ്ഞിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ഭരണം ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണോ ആളുകൾക്ക് നന്മ കൊടുക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണോ ആളുകൾ തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്ന് ഭരണ സംവിധാനം മാറാത്തിടത്തോളം കാലം ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ജനകീയവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ നടപ്പാവുകയില്ല. അത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളെ ഭരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ രീതി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയതും അതിന് കീഴിൽ വിദഗ്ധന്മാരടങ്ങുന്ന ടാസ്ക് ഫോഴ്സുകൾ ഓരോന്നിനും ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ തന്നെ PKജിയുടെ ബുദ്ധിയുടെ അടി. ഞാൻ 1972 മുതൽക്ക് ഇത്തരം കമ്മിറ്റികളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം നന്നായി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടും പറയുകയാണ്. ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണത്തിൽ ഒരു ജനകീയവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറ അത് നൽകിയതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ PKജിയുടെ കേരളത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള, കേരളത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, അത് ഇന്ത്യക്ക് മുഴുവനും ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മുഴുക്കുകയും അത് മാതൃകയാണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും എൻ്റെ മെൻറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എക്കണോമിക്സാണ്, ഞാൻ എൻജിനീയറിംഗ് പഠിച്ച ആളാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ മെൻറ്ററായിട്ടും ഗുരുവായിട്ടും കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സമീപനങ്ങൾ എന്നെ ക്ലാസ് വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഒട്ടേറെ തവണ ഇടപെടാനും പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും പലപ്പോഴും അദ്ദേഹമാണ് ഇങ്ങോട്ട് സംസാരം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഉള്ള ചർച്ചകളിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ. IAS ഇല്ലാത്ത സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആക്ച്വലി വളരെ ഇത്രയധികം അച്യുതമേനോൻ സാറിൻ്റെ ഭരണകാലത്തും അതിനു മുമ്പും പിമ്പും തന്നെ ഇത്രയധികം ഗവൺമെൻറ്റിനെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ, ഗവൺമെൻറ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ, ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ ഈ ഒരു മനുഷ്യന് സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കാനും അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനും ഒട്ടും മടിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പല ഉദാഹരണങ്ങളും പറഞ്ഞ മാതിരി അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് തന്നെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയും, ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പറയും. പക്ഷേ ഏതൊരാളെയും സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ
എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മുഖത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും അദ്ദേഹം വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, പലർക്കും സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണ്. പരിചയമുള്ള ആളായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരാളെ വരുമ്പോൾ, നമ്മളെടുക്ക വരുമ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത. അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഈ രീതിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ കേരളം ഇന്നുവരെയും വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല. നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആഴം, അതിൻ്റെ സ്വാധീനം എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടിയായിട്ടാണ് ഇതിലുള്ള 70-ലധികം ലേഖനങ്ങളും ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഓരോന്നും ഒട്ടേറെ ശുദ്ധി വരുത്തിയതാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാൻ. കാരണം പലപ്പോഴും ഡോക്ടർ തോമസ് ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റെ അടുക്ക ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എഴുതിയ ലേഖനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇത്രയധികം ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പുസ്തകം തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഭരണരംഗത്തുള്ളവർക്കും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ളവർക്കും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തുള്ളവർക്കും, അതിൻ്റെ കാര്യം പലരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാതിരുന്നത്, ഈ രംഗങ്ങളിൽ ശരിയായ ഒരു തുടക്കവും ശരിയായ ഒരു ചട്ടക്കൂടും ഉണ്ടാക്കി ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം അച്യുതമേനോൻ മുതൽക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയം തയ്യാറാക്കിയതിലും ആദ്യം 72 നയം വരുന്ന 77-ലാണ്. 72-ൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഇത് ഞാൻ അച്യുതമേനോൻ സാറിനോട് തന്നെ ഒരിക്കൽ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, എന്താണ് സാർ ഇങ്ങനെ എഴുതി വച്ചിരുന്നത്? അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സയൻറ്റിഫിക് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനാവാൻ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചില്ല. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് അന്നുള്ള കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും കൗൺസിലുകൾ ഉണ്ടാക്കണം, അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കണം എന്നാണ് എഴുതിയത്. പക്ഷേ ഇവിടെ മാത്രം, കേരളത്തിൽ മാത്രം ശ്രീ അച്യുതമേനോൻ പറഞ്ഞു, ഞാനതിൻ്റെ ചെയർമാനായിരിക്കില്ല. ഇത്രയും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സദസ്സിൽ അധ്യക്ഷനായിരിക്കാൻ എനിക്കെന്ത് യോഗ്യത എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാണ് PKG തന്നെ ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഈ കാര്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരിക്കൽ സൂചിപ്പിച്ച അച്യുതമേനോൻ സാർ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ എഴുതിയ, ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ സാറ് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോട്? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഈ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, അബ്രഹാം ഇവരൊക്കെ അവർ വന്ന് പറഞ്ഞു, അവരൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളല്ലാതെ പറയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് വിട്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ശരിയല്ലേ. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് അദ്ദേഹം ആ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ എനിക്കിപ്പോഴും ഇത്രയും വർഷം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും എനിക്കിപ്പോഴും തോന്നുന്നത് അന്നത്തെ ആ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയം, ആ നയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അർത്ഥവത്തും മൂർച്ചയുള്ളതുമാണ് അന്ന് ശ്രീ അച്യുതമേനോൻ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിനെഴുതിയിട്ടുള്ള ആമുഖം. തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ പിറകിലും PKGയുടെ കൈയല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് ഇതിലെല്ലാറ്റിലുമുണ്ട്. ആ നിലയ്ക്ക് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വം. ആ വ്യക്തിത്വം ഒട്ടേറെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും ഒട്ടേറെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഒട്ടേറെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെയും ഒരേ സ്നേഹഭാവത്തോടു കൂടി ഇടപെട്ട് സഹകരിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഫലം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ വിജയിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ എൻ്റെ കൂപ്പുകയും. നന്ദി. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, let us now move on to the vote of thanks. May I request Dr. P.G. Datta, eldest doctor of Dr. PKG, to deliver the vote of thanks. Good evening, everyone. We have come to almost to the end of the program, and it's my pleasant duty to propose the vote of thanks. At the outset, let me take this opportunity to thank Jayakumar sir for very brilliantly chairing this meeting, and also for his very subtle speech that he made regarding the official life of our father.
I would also then like to thank Sri Ramesh Chennithala ji. You know how brilliantly he spoke about my father. When I asked him for an article for the book, might be 3 years back, he said he will definitely give me an article, and he gave it to me sent it on to my mail within 2 weeks. And when I called to thank him for that, he told me, remember, we have to make it a very grand function. And I hope this function has lived up to his expectations. Of course, the next person I have to thank is our beloved Shashi Tharoor ji. I'm sure all the young ladies and also the senior ladies sitting here, we will all like to give him a big hand. He's not here, but please give him a big hand for us, all the young ladies and all the old ladies. He's just wonderful. And we are so proud that Tharoor ji has been the person that was destined to release Achan's book. And no other person would have been better to receive that book other than Auntie Gulati. She has been a member of her family. I was remembering all those old days when Dr. Gulati and Dr. Raj, and that was I don't know what type of a gathering that was, an intellectual gathering. How much they used to talk and laugh, and we little girls and boys, all of us, Anian is there, Mrs. Panikar is not there, but Anian is there. All of us, we used to play around the CDS grounds and occasionally go and listen to what they were talking. That was an elite gathering those days. Sometimes there used to be dinners at Dr. Raj's house or Krishnan uncle's house. It was just wonderful. So that is, Auntie Gulati is part of that. And there would have been no other person better to receive Achan's book than her. Thank you, Auntie, for that. Now, let me thank Tamban sir for very professionally talking to us about the contents of Achan's book. I know that Tamban sir he is the best person to have done that. That is why we entrusted it to him, and he has done it very efficiently. Thank you, Tamban sir. Thomas sir, of course, is not here. He took great pains interviewing all of us, talking to Achan's friends, colleagues, to write the biography part of the book, but he was taken ill and he could not come here. He could not travel from Trichur, laid up with fever. So let me take this opportunity to thank him also. So His Holiness Swami Sachidananda also could not come here, but he has sent a message through his disciple, and that was read here. Let me offer my pranams to Sachidananda Swami for that. And Swami Sureshananda ji has also spoken to us about what Achan meant to Shivagiri Madham. Thank you, Swami. Orivadu Nanni, Swami, pranamam. Of course, the next comes Hassan sir. Hassan sir just left, but I remember I was one of being the oldest daughter, I was around 15 or 16 when they all used to come. A.K. Anthony ji used to come home. Uman Jandi sir used to come home. Hassan sir was there. V.M. Sudhiran was there. Vayalar ji was there. And Achan would be taking classes for them on the economic condition of Kerala at those times. And I remember serving very frugal food at our home, kanji and pyre for all of them, and they used to enjoy it and again keep on talking. I remember all those old days. I was sitting and remembering all that now. Thank you, Hassan sir. Of course, then it is Ramangutti sir. All of you now know the wonderful relationship that Achan shared with our beloved former Chief Minister Achyuta Menon sir. And so, of course, what Ramangutti sir, what he means to us. Even when Achan used to tell me to visit Achyuta Menon sir occasionally when they were staying at Chalakuri, when he was staying at Chalakuri,
road with his daughter, and I used to go there. And sir was such a quiet person. He would speak a few words to me, and then he will say, "Poi amme kandolu agattu." He was so quiet. And Raman Kuti sir is just like that. Even he looks the same. Thank you, Raman Kuti sir. Next comes Balendran sir. You must have heard how he talked about my father. He claims to be a mentee of my father. And we have had many sittings together. He used to tell me so many things about my father, which I confess I never knew about it. I have learned so many things from him. He's just like an elder brother to me. I consult him on everything, whether it is political, whom I have to speak to. He gives me the right direction, and that is how I go forward. I used to go forward. Now I am just a housewife or a homemaker. Then again, that is VKD sir. VKD sir also, he didn't tell what all experiences he had had with my father. He has not spoken everything of it. I have listened to him talking at many meetings, talking about my father, voraciously about my father, mostly at the science and technology meetings, or might be at the Kerala Science Congress meetings. So Jugu and I decided that BKD will be one person who would speak about, who would felicitate my father's book. Now I have to thank those two lovely ladies who gave us that very beautiful prayer song. I don't know if they are here. Please put your hands. Okay, they are here. I must also thank the Mr. Praveen Vaishagan. Is Praveen here? Yeah, Praveen Vaishagan, for bringing out that beautiful book. Everybody is all praised for that book. He took so much pain to bring it to that shape. Once when I was talking to my brother over the phone, Jugu told me Praveen is going the length and breadth of Kerala looking for that particular quality of paper to print the book on. We had given a sample of Princess Lakshmi Bai's book on the royal family. So Praveen hunted the length and breadth of Kerala and got that quality paper, and that is where it was printed. In his press, Praveen, I'm sure this must be an inspiration to you to do similar books in the future. We were remembering, in fact, my brother was telling you about many of those who have left us after giving us the articles. To them also, I should offer a humble pranams. And again, there are people who couldn't travel this far. Vaveliyathan uncle is nearing 90 now. Uncle cannot travel from Manipal all the way to Trivandrum. He's not in that condition now. So he sent me a very cute email saying that he will be praying today when this meeting is taking place. He wants it to go on very well, and he has asked me to send pictures of it, which I'm going to do. Thank you, Uncle. And my thanks again to this august audience for sharing this evening with us. You have all listened to all the wonderful lectures that have been going on here about Achan, and we are so proud to be his children, mighty proud to be his children. I should also thank I was always after Aju, he is the event manager. Every 5 minutes I would be calling him up, the lamp is not ready, this is not ready, that is not ready. But Aju was always there. Thank you, Aju. And there is also Ashwati. She was one of the Hyatt staff. Ashwati has also helped us a lot. Thank you, Ashwati. And there's one more person which I would like to thank, which I shouldn't be doing, but I have to do it. That is my brother, Jugu. He has been
all inspiration behind this book. He was with the proof correction, right from the start, the proof correction, the reading, we both did it again. Many times we did it together, and even after that he spotted some mistakes. He went to the press and he sat with Praveen and corrected that. And also the monetary side of it, Jugu took care of the whole thing. I really have to thank him, Mone. We are proud of you. That is about all. Thank you very much. This August audience, we will never forget this day. We are so pleased, so happy. God bless you all. Thank you very much. Thank you, Gigi. Ladies and gentlemen, let us now rise for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Shri Praveen Vaishakan of Ivory Press, Thrissur, our esteemed publisher, has opened a counter by the side of the dais. Copies of this book is available